Okay, guys. So, what was yesterday's topic? We ended up with what? Security groups. I mean, we ended up with what? VPC. Correct. So, okay. Uh, Two services we covered under AWS. Okay. Just a second. Okay. So under that we covered what three services? What are the three services we covered? Sir, can you share your screen, sir? Am I not sharing? I'm really sorry. Second. Can you see my screen? Yeah, it's loading, sir. Yes, sir. You can have it. Okay. So first we discussed about what? EC2 instance, correct? And then we discussed about what? Uh, VPC, agree? And then today we are going to discuss about what? Okay, okay. So yeah, but before that, just need to work on. So in AWS, all the services are displayed. Okay, under what? I mean, you can just click here. You can see what all the services we have, correct? And then we started with EC2, and currently I have zero running. Okay, and one instance created, correct? I believe even this is stopped. Okay, and then followed by we started working with what? uh, VPC, correct? So VPC are two types: default VPC and custom VPC, right? So the default VPC is one which will be created whenever we create the EC2 instance, right? Or any AWS service that requires a VPC, correct? So if you want to just type VPC here and hit enter, you can see this one, or you can click here. You can go back to what? VPC dashboards. Clear?
So if I click on the VPC dashboards, okay, I believe we are under VPC dashboard. So now under VPC dashboard, if you click VPCs, it will display the all the available VPCs. So this one, the one which we can see, this is the default VPC. Okay, I'll just name it as default just to avoid the confusion. Okay. So the default VPC is the one which will be created as a part of what? Whenever you create the EC2 instance, without creating the EC2 instance, I mean, without creating the VPC, EC2 instance cannot be created because we don't know early, while creating the EC2 instance, we don't know what is VPC. The concepts of VPC we are unaware. So that is the reason we left it. So default it took. But later we understood what is VPC. So VPC is nothing but what? Virtual private cloud. There are multiple components under VPC, right? And there are two types of VPCs. One is default one, other one is what? Custom one. So custom is very simple. Okay. I will give you one run book today. Okay. How to create a VPC. Just I'll show you today just to create normal VPC. But under that, how to create subnets. Okay. Just like I gave for run books for Jenkins and all, right? Similarly, one nice run book I'll give you. Just follow and complete the task. Okay. Now let's see how do we. I already created one VPC, thus you can ignore it. How do we create the VPC in simple terms? So you just need to type. So let's say example, you are in the AWS dashboard. Okay. You just logged into your account. Okay. This is your console, or you can say dashboard, right? So here you can search for what? VPC. Okay. And when you type it, it'll pop up the window and you can click on the VPC. It'll go and land in what? VPC dashboards. So once we have VPC dashboards, here itself we can create what? VPC, or you can launch what? EC2 instances. So, okay. So what I'll do is we'll click on what? VPCs. So this will tell that how many VPCs currently are there. How many are there? Two. So if you click on just info, that will just give you what is about VPC. VPC is nothing but enables you to launch AWS resources in a virtual network that you define. This virtual network closely resembles the traditional network that you operate in your own data center with the benefits of using scalable infrastructure of what? అంటే ఇదేం డిఫరెంట్ కాదు. మీ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఉన్న నెట్వర్క్ నే ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ లేదు. ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఎట్లయితే మీరు ల్యాన్ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ సెటప్ చేసుకుంటారో, సబ్ నెట్లు, ఐపీ అడ్రస్ సెట్ చేసుకుంటారో, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వర్చువల్ ఉంటుంది, అక్కడ ఫిజికల్ గా ఉంటుంది. కానీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ విపిసి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మీరు యూ కెన్ లివరేజ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాట్? ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ ని మార్చుకొని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ హౌ డు ఐ క్రియేట్ ద విపిసి? సో యూ కెన్ జస్ట్ డూ వాట్? Click on what? Create VPC. Okay. So again, what you can click on info, you can see here, uh, create VPC. VPC is an isolate. ఇదంతా చదువుకున్నాం కదా మనం ఆల్రెడీ, blah blah blah, etc etc. But let's go quickly. We'll read it. Okay. VPC is an isolated portion of what? AWS cloud, populated by AWS objects such as what? EC instances. You must specify an IPv4 address ranging when you create a VPC. First point. Okay. Write down, put the heading, or you can make a note it down. Creating a VPC. While creating a VPC, what it is telling? You must specify an IPv4 address ranging when you create a VPC. This specify the IP address range as what? As a CIDR, right? CIDR block. For example, the 10 series with 16. You cannot specify IPv4 CIDR block larger than what? ఎందుకని 16 దాటితే ఏముంది? 1 crore ప్లస్ వస్తాయి. మనకు అవసరమా? గుర్తుందా? సైడర్ బ్లాక్ లో ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ /24 ఎన్ని వస్తాయి? ఐపీస్ 256 వస్తాయి. /16 ఎన్ని వస్తాయి? 65536. ఈ 16 వరకే ఇవ్వమంటున్నాడు వాడు. ఓకేనా? /8 ఇస్తే ఏమవుతుంది? 1 crore చేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? యూ కెనాట్ గో బియాండ్ 16. Either you can give 20, 24 or 16. Good, don't go beyond 24. Optionally, you can also associate it with what? IPv6 CIDR block with VPC. Okay na? 3 points రాసుకోండి. To create a VPC,
we need to definitely provide the CIDR block with the IPv4 ranging విత్ ఎనీ సిరీస్ 10 సిరీస్. ఇంకోటి, ఎప్పుడైనా సరే మనం డైరెక్ట్గా నేను పబ్లిక్ ఐపీని నేను ఇక్కడ రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చా? 10 సిరీస్ రాసాం కదా, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం సిరీస్ ఉంది? ఈ 10 సిరీస్ ప్లేస్లో నేను పబ్లిక్ సిరీస్ మెన్షన్ చేయొచ్చా? నో, వీ కెనాట్ మెన్షన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ అథారిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియని కూడా తెలియదు ఏ ఐపీస్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ సిరీస్లో. సో వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ 2 సిరీసెస్. ఐ మీన్ ప్రైవేట్ సిరీస్లో 2 సిరీస్లో, ఒకటి 10 సిరీస్, ఒకటి 192, 168 సిరీస్ ఒకటి. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ప్రైవేట్ సిరీస్. విల్ గో విత్ 10 సిరీస్ విచ్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ సిరీస్. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి 10.0.0.0/8 /24. okay, first CIDR notation where you can block up to what? 256 /16 where you can block up to what? 65536. అది దాటితే ఇక్కడ ఏమంటుంది? యూ కెన్ నాట్ స్పెసిఫై మోర్ దెన్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ వాట్? 16. ఎందుకు? 1,17,00,000కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, అన్ని ఐపీస్ బ్లాక్ అవుతాయి కాబట్టి అది ఇవ్వలేను అని చెప్తుంది. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఇస్ అనదర్ లాస్ట్ ఆప్షన్? ఆప్షనల్లీ యూ క్యాన్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ వాట్? IPv6 కావాలనుకుంటే నువ్వు CIDR నోటేషన్లో పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. ఓకేనా? డన్. ఈ 3 పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత VPC. ఓకే, డన్ డన్, ఇదంతా అయిపోయింది. VPC సెట్టింగ్స్. సో ఏమి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం మనం? సో VPC బేసిక్గా రిసోర్స్ టు క్రియేట్ వాట్? సెట్టింగ్స్ అనమాట. దీంట్లో ఏంటి? ఇన్ఫో క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫో క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? చూస్ వెదర్ టు క్రియేట్ VPC ఆర్ టు క్రియేట్ VPC సబ్నెట్ NAT గేట్వేస్ అండ్ VPC ఎండ్ పాయింట్. సో మనం ఏంటి, మన ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ VPC అండ్ మోర్ అనుకున్నప్పుడు నీకు ఆప్షన్స్ మారిపోతాయి. అర్థమైందా? VPC గుర్తుందా? VPCలో సబ్నెట్లు ఉంటాయి, సబ్నెట్లో రౌట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, రౌట్ టేబుల్ నుంచి ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్ళిపోతుంది. అవునా? సో ఈ ప్రస్తుతానికి మనం ఇదేం వద్దు మనకి. విల్ జస్ట్ గో విత్ వాట్? సింపుల్ VPC. ఓకే, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ క్రియేట్ వాట్? VPC ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ ఐ సెలెక్టెడ్. దెన్ వాట్? నేమ్ ట్యాగ్ ఆప్షనల్. నువ్వు అంటే క్రియేట్ ఏ ట్యాగ్ విత్ కీ నేమ్ అండ్ ఎ వాల్యూ దట్ యూ స్పెసిఫైడ్. సో ఏదన్నా నీకు నచ్చిన పేరు ఇవ్వచ్చు VPCకి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐల్ సే DevOps. ఓకే, 50/50/51. ఓకే, ఈజ్ మై హైఫెన్ వాట్? VPC. ఏంటి కలుగుతున్నాయి అలా? ఓకే, DevOps 50/51-VPC is the name I gave. What option we selected? Oh, VPC only, and this is the one. Next one ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఇక్కడ IPv4 CIDR. ఇక్కడ క్లిక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. చదవండి. స్పెసిఫై అన్ IPv4 CIDR బ్లాక్. అంతే కదా, ఫర్ యువర్ VPC. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ అమెజాన్ VPC IP అడ్రస్, IPAM అంటారు దీని. IPAN, IP అడ్రస్ మేనేజర్. IPAM వాడతారు, రియల్ టైంలో IPAM వాడతారు. ఓకేనా? IP అడ్రస్ మేనేజర్ అంటే ఇట్స్ IPv4 అడ్రస్ టూల్. ఏంటిది అది? IP అడ్రస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక టూల్ అనమాట. ఇస్ క్లియర్? అదొక టూల్. అదే నెట్వర్కింగ్ టీం వాళ్ళు వాడతారు, మనకు అవసరం లేదు. VIV రిపోర్ట్స్ అంటాం, నెట్వర్క్ రిపోర్ట్స్ అంటాము, IPAM టూల్ ఉంటుంది అంటారు. వాళ్ళ స్క్రీన్ షేరింగ్ లో మాకు కనిపిస్తాయి. నెట్వర్కింగ్ టీం వాళ్ళకి సంబంధించిన మనకేం అవసరం లేదు. ఓకేనా? వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఎనీ IPAM టూల్ నౌ. ఓకే, IPv4 available for region. You can get CIDR from the IPAM tool. Okay, మనకు లేదు కాబట్టి. If you select IPAM tool, the size of the CIDR is limited and the allocation rules blah 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 blah. If there is no IPAM in this region, you can manually what? Input an IPv4 CIDR, and the CIDR block should have what? Between what? 16 to 28 రేంజ్ లోపల ఉండని చెప్తుంది. సరే, మనం ఏం చేస్తాము? 24 పెట్టుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సో ఐ విల్ గో విత్ వాట్? IPv4 మాన్యువల్ ఇన్పుట్. లేదు IPAM ఉంటే నువ్వు IPAM టూల్ చూస్ చేసుకోవాలి. మనం నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ లీస్ట్ అబౌట్ దట్. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ వాట్? సింపుల్ IPv4 వాట్? CIDR మ్యాన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మనకి రేంజ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమిద్దాం? సో 10.0.0.0/24. ఓకే, సో విల్ గో విత్ 256 విల్ బ్లాక్. ఇక్కడ చూడండి, ద CIDR బ్లాక్స్ మస్ట్ షుడ్ రేంజ్ బిట్వీన్. ఈ రెండింటికి క్లియర్ చెప్పేసింది. సో 16 కి 28 కి మధ్యలో ఏముంది? 24 ఉంది కాబట్టి మనకి చేస్తాం, సరిపోతుంది మనకి. డన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది? IPv6. మనం వాడతాం IPv6 ని వాడడం. సో ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను? నో IPv6 CIDR బ్లాక్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసేసాను. క్లియర్? డన్. టెనెన్సీ, డిఫాల్ట్ టెనెన్సీ. టెనెన్సీ అంటే ఏంటి? డెడికేటెడ్ టెనెన్సీ, డిఫాల్ట్ టెనెన్సీ. టెనెన్సీ అంటే ఈ AWS టెనెన్సీస్ అంటారు. మనం టెనెన్స్ అనమాట. AWS క్లౌడ్ లో
వీఆర్ టెనెన్స్, ఆ టెనెన్సీ బై డిఫాల్ట్ టెనెన్సీ సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నా దట్స్ ఆల్ రైట్. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాం మనం క్లియర్గా చెప్పండి. 1 2 3 4 5 6 6 ఇచ్చాము అంతేనా? ఇంకేమైనా ఇచ్చామా? 6. జస్ట్ దిస్ 6 ఇన్పుట్స్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ వాట్? బేసిక్ విపిసి క్రియేట్ చేయడానికి చేస్తున్నాం. ఓకేనా? దెన్ వాట్? క్లిక్ వాట్? create VPC. It is going to create your VPC. So VPC successfully created. So as I told you in the last class, so VPC is nothing but virtual private network or virtual private cloud. It's a virtual network. We are creating a boundary. అంటే మనం మన ల్యాండ్ లో ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కడుతున్నాం అనమాట. కంచె వేస్తాం కదా మనం, ఇది నాది అని. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ వాల్ విచ్ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద విపిసి ఇస్ వాట్ వి గేవ్ DevOps 5051 విపిసి అని ఇచ్చేసాం అనమాట. ఓకే, ది డీటెయిల్స్ చూస్తే విపిసి, ప్రతి విపిసికి ఒక ఐడి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ఫో. సో దిస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్లోజ్లీ రిజంబుల్స్. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది మనకి. ఇంకేం చెప్తుంది? విపిసి ఐడి, ప్రతి విపిసికి ఒక ఐడి ఉంటుంది. డిఎన్ఎస్ రిజల్యూషన్ ఇస్ వాట్? ఎనేబుల్డ్. వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిఎన్ఎస్? వన్ లైన్ ఆన్సర్. ఐ నీడ్ Forward వన్ and లైన్. up. డిఎన్ఎస్ రిజాల్వ్స్ ఫార్వర్డ్ లుకప్, రివర్స్ లుకప్. అంటే ఐపీ అడ్రస్ It's ఇస్తే, nothing but IP2. ఇట్స్ జస్ట్ లుకప్ టూల్. ఏమంటారు? ఇట్స్ లుకప్ టూల్. అంటే నువ్వు అడిగిన దానికి పైన లుకప్ చూసుకుంటాం, చూసుకుని వస్తావు వెళ్ళి. ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే హోస్ట్ నేమ్ మ్యాప్ చేస్తుంది, హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తే ఐపీ మ్యాటర్ చేస్తుంది. దీనే ఫార్వర్డ్ లుకప్, రివర్స్ లుకప్ అంటారు. ఈ ఏ హోస్ట్ నేమ్ కి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తున్నాం అనేది మనం ఈ డిఎన్ఎస్ లో సెటప్ చేస్తాం అనమాట. సో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లోపల ఏముంటది అంటే, ఏ హోస్ట్ నేమ్ కి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఏ హోస్ట్ నేమ్ కి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిఎన్ఎస్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇస్ అ క్లియర్? సో డిఎన్ఎస్ రిజల్యూషన్ ఎనేబుల్. వితౌట్ డిఎన్ఎస్ can I go and get the IP address of ICICI.com or youtube.com వస్తుందా? నో. పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. మనం ఏమి ఇస్తున్నాం పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ లో? ICICI.com అంటున్నా, దాని ఐపీ అడ్రస్ తెలుసా? తెలీదు. సో పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ లోకి ఏం చేస్తుంది? లుకప్ చేస్తుంది. ICICI.com కి ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని. ఆ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళి పింగ్ చేసుకుని, బాబు నీ హోమ్ పేజ్ ఇవ్వమ్మా అంటే ఆ హోమ్ పేజ్ తీసుకొచ్చి మన స్క్రీన్ లో చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? సో డిఎన్ఎస్ ని రిజాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈజ్ అ క్లియర్? రియల్ టైమ్ లో డిఎన్ఎస్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఎస్ ఉంటుంది. రైట్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్. ఎన్ని ఉంటాయి? మోర్ దెన్ 2-3 ఉంటాయి డిఎన్ఎస్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ పెడతారు, నాన్ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని ఒక డిఎన్ఎస్ పెడతారు. మీకు టాపిక్ చెప్పండి. డిఎన్ఎస్ లో మీ ల్యాప్టాప్స్ లో లేదా లైనక్స్ సర్వర్ లో 10 డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక 5 డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు ఒక ఫైల్లో పెడతారు. ఏంటి ఆ ఫైల్ నేమ్? resolve.conf. గుర్తుందా? resolve.conf అనే ఒక చెప్పాను. సో మీ బేసికల్ గా ఎన్ని డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ లైనక్స్ లో resolve.conf అనే ఫైల్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటి? మన ల్యాప్టాప్ లో నుంచి లైనక్స్ సర్వర్ రియల్ టైంలో జంప్ సర్వర్స్ అని ఉంటాయి. మీకు అది కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ సర్వర్స్ ని 2 రకాలుగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. హౌ డు వి కనెక్ట్ టు ఎనీ సర్వర్ ఇన్ రియల్ టైమ్? అది ఏ సర్వర్ అయినా కావచ్చు, ఏ మెషిన్ అయినా కావచ్చు. సో హౌ డు వి కనెక్ట్? 2 ways we can connect. ఏంటిది అది? MS డైరెక్ట్ Teams. కనెక్షన్. సో నీ ల్యాప్టాప్ నుంచి నీ డెస్క్టాప్ నుంచి ఓవర్ ద నెట్వర్క్, ఇది క్లౌడ్ కాదు, ఇదేంటిది? నెట్వర్క్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయటం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? డైరెక్ట్ మెథడ్. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నెట్వర్క్ వెళ్తావు, నెట్వర్క్ లో నుంచి సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోతావు. సో ఈ సర్వర్ లైనక్స్ సర్వర్ అయితే విండోస్ సర్వర్ అయితే లైనక్స్ సర్వర్స్ అయితే మనం ఏం వాడతాం? Putty, sir. సో డైరెక్ట్ గా పుట్టిలో ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తాము, హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వగానే కొడుతుంది. కానీ నువ్వు పుట్టి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నీ అడ్రస్ బార్ లో ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తావా, హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తావా? 99.99% విల్ గివ్ హోస్ట్ నేమ్. ఏమి ఇస్తాము? హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తాము. సో నేను లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ నేమ్ ఏబిసి సర్వర్ అని పెట్టాను అనుకుందాం. ఏంటది? ఏబిసి సర్వర్ 1 కనెక్ట్ అవ్వు అని చెప్తున్నాను పుట్టిలో. కానీ ఏబిసి సర్వర్ అన్న ఐపీ అడ్రస్ దీనికి తెలుసా? తెలియదు కదా. నువ్వు పుట్టిలో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తావో నీ ల్యాప్టాప్ లోనో నీ డెస్క్టాప్ లోనో ఏంటిది? డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట.
ఎన్ని డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రస్లు ఏంటనే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ఈ హోస్ట్ నేమ్ని లుకప్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? లుకప్ చూడాలి. దాని ఐపీ అడ్రస్ కావాలి కదా. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్. దీని పేరు ఏంటి? ఏబిసి సర్వర్ 1. ఓకేనా, ఇది సర్వర్. దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 192.168.1.1 అనుకుందాం. ఏంటిది సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్? 1.1. కానీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఎప్పుడైతే పుట్టినలో కనెక్ట్ అని కొడతావో ఫస్ట్ స్టెప్, కనెక్ట్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది? నీది నీ సర్వర్లోకి వెళ్ళి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని అడుగుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని అడుగుతుంది, నీకు దీని పేరు దీని ఐపీ అడ్రస్ తెలుసా అని. ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటది నాకు తెలియదు అంటది అనమాట. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ వన్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ 1, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ 2, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ 3, 3 డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, డూ యూ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ వాట్? ఏబిసి సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసా అని. ఇదేమంటది? ఐ డోంట్ నో అంటది. మళ్ళీ లిస్ట్లో సెకండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సర్వర్ అంటది. ఎస్ ఐ నో ద ఐపీ అడ్రస్, ఐ కెన్ మ్యాప్ అంటది అనమాట. సెకండ్ సర్వర్ అడగగానే ఈ ఏబిసి సర్వర్ 1కి ఐపీ అడ్రస్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తామన్నమాట. అప్పుడు ఇవ్వగానే డైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది? ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నుంచి కనెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఆ సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదిగా సర్వర్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా అట్లా? సో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ నేమ్ వాట్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్. ఇగో రియల్ టైంలో ఇలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సర్వర్స్ మనం డైరెక్ట్గా సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం ఉండదు. ఎందుకంటే మనం పుట్టి ఓపెన్ చేసి ఏం చెప్తున్నాం? మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు? పుట్టి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్లు ఇచ్చారు, గుర్తుందా? మీరు ఎప్పుడైనా సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చారా? మన విండోస్ నుంచి మన లైనక్స్ కనెక్ట్ అవడానికి ఏం వాడాం మనం? ఐపీ అడ్రస్ వాడాం. మనం హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే మనకి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లేదు కాబట్టి. బట్ రియల్ టైంలో ఐపీ అడ్రస్ సార్ రియల్ టైంలో మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వరు అంటే కొన్ని సార్లు కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారు? ఇది నా ఐపీ అడ్రస్ అంటారు అనమాట. ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే సార్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఐపీ అడ్రస్ లేకపోతే హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చినా కదా మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. ఎలా? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? డిఎన్ఎస్ సర్వర్. సో రియల్ టైంలో డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అని లైనక్స్ సర్వర్లో ఉంటాయి, విండోస్ సర్వర్లో ఉంటాయి. సార్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు సార్? దే విల్ టేక్ వన్ సెపరేట్ సర్వర్. ఓకే, దే విల్ కాల్ ఇట్ as డిఎన్ఎస్ సర్వర్. అది లైనక్స్లో ఉండొచ్చు, విండోస్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. ఓకేనా, క్లియరా? డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మన డిఎన్ఎస్ ఎనేబుల్ ఉందా లేదా? రిజల్యూషన్ ఎనేబుల్డ్. ఓకేనా. ఏసీఎల్స్ అంటే అర్థమైంది కదా మీకు? వాట్ ఈస్ ఏసీఎల్? యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, హూ ఆర్ అలౌడ్, హూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. మనం IPv6 హైడ్రో కాన్ఫిగర్ చేసామా? లేదు. స్టేట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ VPC అవైలబుల్ ఉందా లేదా? ఎస్. టెండెన్సీ డిఫాల్ట్ VPC ఇది? నో. ఓకేనా. నెట్వర్క్ అడ్రస్ యూసేజ్ ఏముంది? నాట్. ఓకేనా, డిజేబుల్లో ఉంది. బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ బ్లాక్ అయి ఉందా? లేదు. ఆన్లో ఉంటే ఏంటి? ఈ VPCకి పబ్లిక్ యాక్సెస్, ఆఫ్లో ఉన్నట్టు. DHCP ఏంటి? DHCP స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. అంటే ఒక మెషిన్కి ఐపీ అడ్రస్ 2 రకాలుగా ఇవ్వచ్చు. నువ్వు మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, లేదా డైనమిక్గా అసైన్ చేయొచ్చు. మనం పూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా మా 10 సిరీస్. ఆ 10 సిరీస్లో ఎన్ని ఐపీస్ ఉన్నాయి? 256 ఐపీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి పికప్ చేసి ఒక ఐపీ 2 రకాలుగా అసైన్ చేయొచ్చు ఏదైనా మెషిన్కి. ఒకటి నువ్వు మాన్యువల్గా అసైన్ చేయొచ్చు, 10.0.0.1 అని ఫస్ట్ సర్వర్కి, 10.0.0.2 అని సెకండ్ సర్వర్కి, ఇట్లా ఐపీ అసైన్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. సార్ నాకు అంత ఓపిక లేదు, నాకు అంత టైం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు అసైన్ ద ఐపీ అడ్రస్ టు ఎనీ మెషిన్, లెట్ సమ్వన్ అసైన్. దట్స్ వేర్ యూ సెలెక్ట్ వాట్? డిహెచ్సిపి. డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటి? డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. మీ ఇంట్లో మీ వైఫై రౌటర్స్కి, మీ వైఫై రౌటర్ నుంచి మీ మొబైల్కి కానీ మీ ల్యాప్టాప్కి కానీ మాన్యువల్గా మీరు ఐపీ అడ్రస్ అవుతుందా, లేదా డైనమిక్గా అవుతుందా? మీరు మీ వైఫై కనెక్ట్ అవ్వగానే ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది. సో హూ ఇస్ అసైనింగ్? యువర్ రౌటర్, బికాజ్ యువర్ రౌటర్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ విత్ డిహెచ్సిపి ప్రోటోకాల్. యువర్ రౌటర్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ విత్ వాట్? ఆటోమేటిక్గా నువ్వు డివైస్ కనెక్ట్ అవ్వగానే నీకు ఐపీ ఇచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అది ఇస్ అ క్లియర్? దట్ ఇస్ వాట్ DHCP ఈస్. మన IPv4 సైడర్ బ్లాక్ అడ్రస్ ఏంటి? సైడర్ నోటేషన్ ఏంటి? 10.0.0.0./24. రౌట్ 53 మన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రౌట్ 53 ఎనేబుల్ చేయలేదు. రౌటర్స్ తెలుసుగా మీకు, రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్. ప్రస్తుతం మనం ఏమి ఎనేబుల్ చేయలేదు, గ్రూప్స్ ఎనేబుల్ ఏం చేయలేదు. DNS హోస్ట్ నేమ్స్ మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా? మనం ఏమైనా ఇచ్చామా? ఇవ్వలేదు. ఓకే, మెయిన్ రౌట్ టేబుల్ బై డిఫాల్ట్ ఒక రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది ప్రతి VPCలో. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, దిస్ ఇస్ అ రౌట్ టేబుల్. IPv6 ఏమైనా పూల్ ఎనేబుల్ చేసామా?
లేదు, ఇది ఓనర్ ఐడి ఇచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ విపిసి కాల్డ్ డెవాప్స్ 5051 విపిసి అనేది ఇది అనమాట. ఓకేనా? దీంట్లో ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చింది, ఇది నేమ్ ఇచ్చింది, దీనిలో సబ్నెట్ మాస్క్ మనం క్రియేట్ చేసామా, ఒక రౌట్ టేబుల్ బేసిక్ డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ వచ్చేసింది. మనం ఏమైనా నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ పెట్టామా, లేదు. సైడర్స్ చూద్దాము. సైడర్ ఒకటి ఉంది కదా, మనకు ఒక సైడర్ కాన్ఫిగర్ చేసాం, అవునా? ఈ మిగతా మూడిట్లో ఏమి ఉండదు, ఫ్లో లాగ్స్ లో ఏమి ఉండదు, నాకు తెలిసి ఏముండదు. ట్యాగ్స్ లో మనం ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చాం కదా, ఇదేగా ట్యాగ్ నేమ్. సో ఏమైనా ఇంటిగ్రేట్ చేసామా, విపిసి టు విపిసి అని పేరు ఇంటిగ్రేట్ చేసామా, లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యువర్ విపిసి. దిస్ అ బేసిక్ విపిసి. ఓకేనా? నేను మీకు ఇచ్చే రన్ బుక్ లో ఏముంటుందంటే, ఇదే విపిసిలో సబ్నెట్ ఎట్లా సబ్నెట్ చేస్తాం ఇలాగ. సబ్నెట్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఏం చెప్పాను? పబ్లిక్ అండ్ వాట్, ప్రైవేట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి అసలు సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? మన మెయిన్ ఐపీ సిరీస్ లో సబ్ సిరీస్ సబ్ నెట్వర్క్ అని సబ్నెట్ అంటాం, అంతేనా? అవునా కదా? ఇవి 2 రకాలు, ప్రైవేట్, పబ్లిక్. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి? విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి? విచ్ వీ విల్ అలౌ ది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? పబ్లిక్ అలౌ చేయాలి అంటే మనకి రౌట్ టేబుల్ కావాలి. ఓకేనా? రౌట్ టేబుల్ అఫ్ కోర్స్ సబ్నెట్ కి కంపల్సరీగా మనకి రౌట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అడ్రస్ ఇస్తాం అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒక రన్ బుక్ మీకు ఇస్తాను. ఓకేనా? సో ఇది మీకు క్రియేట్ చేయండి. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ విపిసి క్రియేషన్? ఓకే. సో విపిసిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎక్కడ చెప్తున్నాను. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాట్, విపిసిస్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విపిసి సెక్షన్ కింద మనం క్రియేట్ చేసిన విపిసిస్ ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఒక విపిసి క్రియేట్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్, ఐ కెన్ సింప్లీ వాట్, డిలీట్ ది విపిసి. సో ఈ డిలీట్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో ఏదైనా ఏంటి, ఇట్లా ఒక కమెంట్ రాయాలి. ఏదో కమెంట్ రాసి ఎందుకు డిలీట్ చేస్తున్నాం అన్నది కమెంట్ రాయాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఏమైందమ్మా? సార్ ఓన్లీ డిలీట్ అని ట్యాగ్ చేయండి. లేదే, అవునా? లేదు, కమెంట్ తీసుకుంటుంది అంటే జస్ట్ డిలీట్ అని కన్ఫర్మ్ చెప్పమంటుంది, అంతేనా? అంతే సార్. కమెంట్స్ ఇస్తారు మామూలుగా బైక్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. అయ్యో అయ్యో, వెళ్ళిపోయింది అప్పుడే. మీరు కాపీ పేస్ట్ బ్యాచా, మా టైపింగ్ బ్యాచ్లే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి డిలీటెడ్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, try to delete default VPC. Can it be deleted or not? నో సార్. Why? దాంట్లో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే మీరు VPC డిలీట్ చేయగలుగుతారా? లేదు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి, డిఫాల్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి, డిఫాల్ట్ VPC ట్రై టు క్రియేట్ చేయండి. డిలీట్ చేస్తే, అలౌ చేస్తే అసలు చేయదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకంటే బేసిక్ VPC కావాలి కాబట్టి. మీరు ట్రై చేస్తే ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో ఒక స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకోండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is this clear? Done? This is about what? VPCs. Next topic ki meeku notebook chestanu. We'll go. Next topic. What is the next topic? S3. Let's type S3 in the search. Okay. So let's start with the S3. The third service మనం చెప్పినది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నేను. AWS యాక్చువల్ మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 2004లోకి వచ్చింది. 2004లో యాక్చువల్గా వచ్చింది. అండ్ ఈ AWS 2004లో వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ సర్వీస్, ఇవాళ 240 సర్వీసులు ఉన్నాయి, బట్ వెన్ 2004 ఇట్ వాజ్ రిలీజ్, వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ రిలీజ్ ఇన్? ఇట్ ఈస్ SQS, సింపుల్ క్యూయింగ్ సర్వీస్ అని, SQS అనే ఒక ఫస్ట్ సర్వీస్ రిలీజ్ చేశారు. ఏది? AWS. ద సెకండ్ సర్వీస్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ AWS వాజ్ S3. ఓకే, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, S3 అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చింది సింపుల్ క్యూయింగ్ సర్వీస్ అనేది వచ్చింది ఫస్ట్ 2004లో. కానీ ఆ 2004లో వచ్చినప్పుడు అది ఓన్లీ US రీజన్లో మటుకే ఉండింది అనమాట. కంప్లీట్ వరల్డ్కి ఏమంటే అవుట్ సైడ్ ద US ఎవరు వాడలేదు. కానీ 2 years తర్వాత 2004 నుంచి 2006లో ద సెకండ్, ఇట్ టుక్ 2 years ఫర్ AWS టు రిలీజ్ వాట్, ద సెకండ్ సర్వీస్. అండ్ ద సెకండ్ సర్వీస్ ఇన్ AWS వాజ్ S3. ఎందుకు ఆ టైంలో 2006లో ఎందుకు ఇది వీళ్ళు సెకండ్ సర్వీస్ స్టోరేజ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే,
ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ వన్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. మనం ఇప్పుడంటే మనకి మొబైల్ ఫోన్లో 250 GB 1 TB కూడా 512 GB ఫోన్స్ వచ్చేసాయి, అవునా కదా? బట్ మీరు కరెక్ట్గా 20 years బ్యాక్ చూస్తే మనకి దాంట్లో అంత స్టోరేజ్ లేదు. గుర్తుందో లేదు అంటే నాకు బాగా గుర్తు, నేను ఫస్ట్ శాంసంగ్ టచ్ మొబైల్ వాడినప్పుడు ఎంత 256 MB ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఏంటి కార్డ్ రీడర్ వాడా నేను. ఓకేనా? 1 MB 2 MB 10 MB అంతే స్పేస్ అప్పట్లో. ఓకేనా? అంతకుమించి ఎక్కువ లేదు. సో మనకు ఓకే, బట్ హౌ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాస్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ విత్ వాట్ స్టోరేజ్ అప్పట్లో. ఓకేనా? సో ఈ AWS S3 ఎందుకు రివల్యూషన్ అనమాట. ఇట్ మేడ్ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎందుకు అంటే లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా మొబైల్లో ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పటికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ మొబైల్స్ విచ్ అలవ్ యూ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ స్టోరేజ్, అవునా కదా? స్టోరేజ్ కార్డ్ కొనుక్కుని మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడంటే ఇది ఓపెన్ చేయలేం, కానీ ఇలాంటి మొబైల్స్ ఓపెన్ చేయ నవడేస్ వాట్ ఆర్ ద మొబైల్స్ యూఆర్ గెటింగ్ యూ కాంట్ ఓపెన్, రైట్? కెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ నౌ? No. Earlier we can remove your battery, you can attach your external storage card, and అవునా కదా? అలా ఉండే అనమాట. సో సిమిలర్లీ రియల్ టైంలో ఒక స్టోరేజ్ని కొనుక్కుని అప్పటికప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ ఇవ్వాలి అంటే ఇచ్చేవారు కాదు. ఎందుకు? 15-20 years బ్యాక్ వాట్ వాజ్ ద ప్రాసెస్, ఐ విల్ టెల్ యూ. అప్పటికి ఇంకా క్లౌడ్ రాలే. క్లౌడ్ వచ్చినా కానీ ఏంటి, ఓన్లీ SQS వచ్చింది. AWS కూడా అంత ఫేమస్ కాదు. అయితే అప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్, ఈ వన్ డ్రైవ్ కాన్సెప్ట్స్ లేవు. రిమోట్ క్లౌడ్ అంటాం కదా, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లేవు అప్పట్లో. అసలు తీసుకొచ్చింది కాన్సెప్ట్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చిందే AWS విత్ ద నేమింగ్ వాట్, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, S3. ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ స్టోరేజ్ టు యూ అండ్ యూ క్యాన్ యూజ్ ద స్టోరేజ్ విత్ మినిమం 1 MB. ఎంత? 0.01 MB అంటే కేబీలో నుంచి KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB. ఓకేనా? అంటే టెరాబైట్ తర్వాత పెటాబైట్, పెటాబైట్ తర్వాత జిటాబైట్. అక్కడ దాకా కూడా AWS ఏమంటుందంటే ఒక్కసారి నువ్వు నా దగ్గర అకౌంట్ తీసుకుంటే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనుక నువ్వు తీసుకుంటే, నువ్వు దాంట్లో ఎంత కావాలంటే అది లోడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. అట్లా కాదు కదా, మనం ఒక అకౌంట్ తీసుకుంటే 15 GB, ఒక 20 GB, ఒక 100 GB ఇస్తారు కదా. మరి ఈ AWS ఏంటి అంటే AWS doesn't have any storage limitations. That is the first rule they passed. Why it became very famous? నువ్వు కనుక అకౌంట్ తీసుకుంటే మరి ఎలా, మరి నాకు డబ్బులు నా దగ్గర నుంచి ఎట్లా తీసుకుంటావు అంటే నువ్వు ఎంత స్టోరేజ్ వాడితే అంతకి నువ్వు పే చేయాలి. ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది, మనకి ఎంత? 15 GB. ఓకేనా? నేనేం చేశాను, నాకు 15 GB సరిపోదు కాబట్టి నేను 100 GB తీసుకున్నాను నా AWS, నా గూగుల్ డ్రైవ్కి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మై గూగుల్ డ్రైవ్, సో ఐ టుక్ drive.google ని చూస్తే, సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఎంత వాడుతున్నాను, నేను 100 GB నేను వాడుతున్నాను ఆల్రెడీ. 100 GB పర్చేసింగ్ అండ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ 150 rupees per month నేను పే చేస్తున్నా. ఏంటి? ఈ 100 GB కోసం ఎవ్రీ మంత్ ఐమ్ పేయింగ్ 150 rupees బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ది వీడియోస్ నా. 15 GB సరిపోదు. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఎంత అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మోర్ స్టోరేజ్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్లాన్స్, ఇక్కడ చూడండి బాబు, నువ్వు ఆల్రెడీ ఏం వాడుతున్నావు? సారీ 150 కదా, 130 పే చేస్తున్నాను పర్ మంత్. 130 ఐమ్ పేయింగ్. సో నీకు సరిపోదు కాదనుకుంటే గో విత్ వాట్, 200 GB గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఇది ఏంటిది? ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్ అంటాం మనం, అవునా? ఏమంటుంది ఇది? నువ్వు సరిపోవట్లేదు కాబట్టి, ఆల్రెడీ నువ్వు ఆల్మోస్ట్ 100 GB రీచ్ అయిపోతున్నావు కాబట్టి గో విత్ వాట్, అది ఆటోమేటిక్గా ఏమంటుంది ఇక్కడ, రికమెండ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకు? ద కరెంట్ ప్లాన్ ఈజ్ వాట్ అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్, 90%, 94% ఫుల్ అయిపోయింది కాబట్టి బాబు గో విత్ వాట్, 200. లేదు నీకు 2 TB కావాలి అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ పే, బట్ హౌ మచ్, ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ తీసుకోవాలి 2 TB 130 per month. ఇప్పుడు నాకేదో ఆప్షన్స్ ఉంది ఏంటంట, ఫస్ట్ 2 months కోసం అంట 130 తీసుకుంటుందంట, తర్వాత నుంచి 650. సో దీస్ ఆర్ ద బేసికలీ ప్లాన్స్ అవైలబుల్. కానీ S3 ఏం చెప్పిందంటే యూ క్యాన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ and you can start loading the data in it, store the data in it, and trust me, there is no limitation at all. Zettabytes దాకా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు.
సో పే యాజ్ యూ గో పాలసీ కదా క్లౌడ్ అంతా ఏంటి, పే యాజ్ యూ గో, నువ్వు ఎంత వాడుకుంటే అంత దానికి ఛార్జ్ చేస్తుంది. అయ్యో నేను ఇప్పుడు నా స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోతుందేమో నేను టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నాకు సి నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మై స్టోరేజ్ ఐఎమ్ బాదర్డ్ విత్ మై స్టోరేజ్ స్పేస్ ఆర్ నాట్. ఇంకా ఎస్, ఎందుకంటే నాకు లిమిటేషన్ ఎంత ఉంది, 100 GB ఉంది, ఎందుకు 130కి అంతే వస్తుంది. కానీ గూగుల్ డ్రైవ్ కూడా ఏం చేయొచ్చు, నువ్వు ఎంతనా వాడుకో, నువ్వు వాడిన దానికి నీ స్పేస్ ఛార్జ్. దిస్ ఈస్ లిమిటెడ్ స్టోరేజ్. బట్ S3 is what? Unlimited storage. S3 is what? Unlimited storage. నువ్వు ఎంత వాడుకుంటే అంత ఛార్జ్ చేస్తావు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ బికేమ్ వెరీ ఫేమస్. వాట్ ఇన్ వెన్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 19-20 years బ్యాక్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వండర్ఫుల్ కదా, చాయిస్ లేదు, నువ్వు అంటే భయం లేదు, నువ్వు అప్ ఫ్రంట్ కొనుక్కోక్కర్లేదు. అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో 20 years బ్యాక్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి కంపెనీస్లో, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కెపాసిటీ మేనేజ్మెంట్. వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్ రియల్ టైంలో సెపరేట్ టీం ఉంది. ఏంటది? కెపాసిటీ మేనేజ్మెంట్. ఏంటయ్యా ఈ టీం అంటే, దిస్ టీమ్ విల్ ప్రిడిక్ట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ యూ నీడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 6 months to 1 year. వీళ్ళ జాబే ఇది. అది ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ కావచ్చు, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ కావచ్చు, ఇంకోటి ఏదైనా సర్వర్ కావచ్చు. ఈ సర్వర్ లాస్ట్ 6 monthsలో ఎంత గ్రోత్ పెరిగింది. ఓకే, లెట్స్ టేక్ వన్ డేటాబేస్ సర్వర్, ఎందుకంటే స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డేటాబేస్ సర్వర్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంది అనుకుందాం, కరెంట్ అది 1 TB వాడుతుంది. సైజ్ ఎంత ఉంది? 1 TB. కానీ ఈ 1 TB లాస్ట్ 6 monthsలో ఎంత గ్రో అయింది? 6 months బ్యాక్ 500 GB ఉంది. అంటే 6 months బ్యాక్ 500 GB ఉంది, 6 months తర్వాత ఎంత అయింది? 1 TB. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్? 100%. 500 GB 100% ఎంత? ఇంకో 500 GB కదా, రెండు కలిపి ఎంత అయింది? 1 TB అయింది. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రో ఎంత? 100% గ్రో అయింది. 500 GBకి ఇంకో 500 GB యాడ్ చేసి ఎంత మామా? 1 TB కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్? 100%. అంటే ఇప్పుడు నేను కెపాసిటీ టీమ్ అయితే నేనేం చెప్తానంటే, బాబు మీ డేటాబేస్ 6 నెలల్లో 100% పెరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 6 monthsలో కూడా 110% పెరగచ్చు. సో వాట్ వీ డూ, వీ అప్ ఫ్రంట్ వీ గో అండ్ బై వాట్? స్టోరేజ్. ఈ స్టోరేజ్ ఏంటి? క్లౌడ్ కాదు ఇది, మన హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా స్టోరేజ్, శాన్ స్టోరేజ్. విన్నారు ఎప్పుడైనా స్టోరేజ్లో? శాన్, నాస్, డాస్ ఇవన్నీ ఏంటి? లైనెక్స్లో చెప్పాను మీకు పార్టీషన్ చేసేటప్పుడు, మర్చిపోయారా? స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. మర్చిపోయారా? గయా కామ్సే. స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, శాన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ 4 lakhs అని చెప్పాను, గుర్తుందా? నాస్ నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్, డాస్ డైరెక్ట్ అటాచ్ స్టోరేజ్. యువర్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ డాస్. ఏంటది? ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా మనకి, దాన్ని ఏమంటారు? డాస్ అంటారు, డైరెక్ట్ అటాచ్ స్టోరేజ్. మీరు మీ వర్చువల్ మెషిన్కి ఒక 100 GB యాడ్ చేసి దాన్ని పార్టిషనింగ్ చేశాను, గుర్తుందా? SDB1, SDB2, SDB3. మరి అవి ఏంటి అవన్నీ? అది మీరు కాబట్టి ఇక్కడ చేసింది డాష్. ఏంటది? డైరెక్ట్ అటాచ్ స్టోరేజ్. రియల్ టైంలో ఏముంటుంది? శాన్ స్టోరేజెస్ ఉంటుంది. ఏముంటాయి? స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఈ కెపాసిటీ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే, శాన్ని కొనుక్కుని వీళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కావాల్సిన స్పేస్ అంతా జటాబైట్లో స్పేస్ కొని పెట్టుకుంటుంది. వీళ్ళు అడుగుతున్నా కొద్దికి కొంచెం 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 స్పేస్ ఇస్తూ వెళ్తుంటుంది అనమాట. కానీ కెపాసిటీ టీమ్కి మనం ఏం చేయాలి? కొన్ని లక్షల డాలర్లు ఇచ్చి ముందే స్టోరేజ్ కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి. అది వాడమా తెలీదు, బట్ ఓన్లీ ఆన్ ది ప్రొటెక్షన్. అంటే ఏంటి? గత 6 నెలల్లో 100% పెరిగింది కాబట్టి ఒక డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇట్లా కొన్ని 7,000 డేటాబేస్లు ఉండొచ్చు, 8,000 సర్వర్లు ఉండొచ్చు, వీ డోంట్ నో, రైట్? సో కెపాసిటీ టీమ్కి ఇంత ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. అప్ ఫ్రంట్ బడ్జెటింగ్ కావాలి, కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి. కానీ AWS ఏమంటుంది? ఎన్ని మర్చిపోండి, నో కెపాసిటీ టీమ్, నథింగ్, నో అప్ ఫ్రంట్ బయింగ్, నథింగ్. ఐ విల్ గివ్ యూ one account, one S3 account. You create one bucket అంటే folder, okay, and start loading it. అర్థమవుతుందా? అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఈజీనా? ఎస్ సార్ నో? ఇప్పుడు ఇది కూడా నా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, నాకు ఎవ్రీ మంత్ 100 GB వాడుకున్నందుకు, నువ్వు వాడుకోకపో 130 రూపీస్ బిల్ వస్తుంది నాకు, నేను పే చేస్తున్నాను. ఎస్ సార్ నో? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, ఐ విల్ గో అండ్ వాట్? ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ ఈజ్ S3 ఈజ్, సో S3 కొట్టారు కదా ఇక్కడ, మీరు S3 అని టైప్ చేస్తే వచ్చింది అమెజాన్ S3. సో వాట్ ఈజ్ అమెజాన్ S3 క్లిక్ చేసాం కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తాను చూడండి, చదవండి ఇక్కడ. ఇట్స్ అ స్టోరేజ్, అమెజాన్ S3 స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవ్, స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా
Amazon S3 is an object storage service that offers industry leading scalability and data availability, security, and what performance. So Amazon S3 will give you 4 features for this storage. First of all, scalability means what? There is no limitation. You can keep on use the storage. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో అమెజాన్ దగ్గర ఎంత స్టోరేజ్ ఉంది అర్థమవుతుందా మీకు? సరే, ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేయండి, మన డేటా మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టండి అంటాను. సార్ మన దగ్గర డేటా బ్యాకప్ అయింది 10 టెరాబైట్, వాడే 10 టెరాబైట్ లోడ్ చేసేయి అంటే ఆల్రెడీ అమెజాన్ దగ్గర 10 టెరాబైట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా. మరి ఇట్లాంటి కస్టమర్ ఒక 10 లక్షల కస్టమర్లు ఒకేసారి వాడితే, యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? వాట్ అమెజాన్ ఈస్ సేయింగ్, యూ కెన్ స్టార్ట్ S3, యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ S3, కొనుక్కోండి, వాడండి ఫస్ట్, తర్వాత బిల్ పే చేయమంటుంది. ముందు వాడాలి అంటే ముందు వాడి దగ్గర స్పేస్ ఉండాలి కదా. ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అమెజాన్ మైట్ హావ్ బాట్. అర్థమవుతున్నా కట్లేదా మీకు? వాళ్ళే ముందే కొనుక్కుని పెట్టుకుని మనకిస్తున్నారు సర్వీస్ కింద. అర్థమైనా? సో దట్స్ అబౌట్ వాట్ స్కేలబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, సరే ఇప్పుడు నా మొబైల్లో 250 GB స్పేస్ ఉంది. 250 GBలో 150 GB ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. నా మొబైల్ వాటర్లో పడిపోయింది. వాట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్? క్రాష్. 250 GBలో ఉన్న 130 GB డేటా మొత్తం పోయినట్టేనా? సో వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ మొబైల్? ఇది ఎప్పటి వరకు బాగుంటే అప్పటి వరకు దీని డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ అమెజాన్ S3 ఏమంటుందంటే, హుక్ ఆర్ క్రుక్, 100 అయినా 150 అయినా సరే, ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యువర్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. ఎందుకంటే S3 ఒక్కసారి నువ్వు ఒక ఫైల్ని లోడ్ చేస్తే అది మొత్తం 3 లొకేషన్స్లో పెడుతుంది. అంటే కాపీ పెడుతుంది అనమాట. ఒకటి ఒరిజినల్ కాపీ, 2 డూప్లికేట్ కాపీస్. సపోజ్ ఈ ఒరిజినల్ కాపీ అంటే 3 ఒరిజినలే, నువ్వు కాపీ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ ఉంటుంది, దాన్ని 2 కాపీలు పెడుతుంది. సేమ్ డేటా ఉంటుంది కదా మూడిట్లో. సపోజ్ నువ్వు కాపీ చేసినప్పుడు డేటా కరప్ట్ అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? కరప్ట్ అయిపోయింది. ద బ్యూటీ ఆఫ్ S3 ఈజ్ నీ కాపీస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కరప్ట్ అయిపోయిన ఫైల్ని హెల్తీ చేస్తుంది అనమాట. అంటే నువ్వు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎర్త్ క్వేక్ రాని, సునామీ రాని, ఇంకోటి రాని, ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ యువర్ వాట్ డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అవైలబిలిటీ అంటారు. లేదా ఇంకో వర్డ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఇస్ డ్యూరబిలిటీ. ఎంత డ్యూరేషన్, ఫర్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి అవైలబుల్. వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్? S3 ప్రొవైడ్స్ 11 nines. ఏంటిది 11 nines థియరీ అంటే ఏంటో మీకు ఈ అవైలబిలిటీ గురించి ఒకరోజు క్లాస్ తీసుకుంటాను. సరే, 100% అవైలబిలిటీ ఎవరు ఇవ్వరు ఈ ప్రపంచంలో. 100% అవైలబిలిటీ అనేది ఎవరు ప్రామిస్ చేయలేరు, అవునా కదా? మన జీవితాలే 100% గ్యారంటీ లేవు, రైట్? సో దాంట్లో డేటాగా ఏముంది? సో 100% అన్న వర్డ్ వాడరు ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో. ఎవరైనా తీసుకోండి, 99.99% అంటాం కదా మనం కూడా. అరే 99% అంటాం, ఆ 1% ఎందుకు? దర్ ఇస్ ఛాన్స్, అంతగా దర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అంటాం కదా. కానీ రియల్ టైంలో ఐటీ సెక్టర్లో ఎస్పెషల్లీ ద బేసిక్ హై అవైలబిలిటీ అంటే 5/9 అవైలబిలిటీ అంటారు. ఏంటి? ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది డెవాప్స్ ఇంజనీర్కో, ఒక డేటాబేస్కో, ఒక లైనక్స్ అడ్మిన్కో, ఒక నెట్వర్క్ అడ్మిన్కి సంబంధించిన కాదు. ఒక ఐటీలో నానుడు ఏంటి అంటే 5/9 అవైలబిలిటీ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసినట్టు నువ్వు తోపు. దట్ వెండర్ హూ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ 5/9 అవైలబిలిటీ. మీరు గూగుల్ చూడండి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ 5 nines ఏంటి అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి అని టైప్ చేయండి మీరు. చూడండి, చదవండి ఇది. అర్థమైనా? సంవత్సరానికి ఎంతసేపు అంట? 5 నిమిషాల సంవత్సరంలో. వాడు ఏమంటాడంటే, ఇఫ్ ఐ లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అమెజాన్ అంటే ఏమంటాడంటే, నువ్వు గనుక నీ డేటా నా S3 బకెట్లో పెడితే పొరపాటున ఏమైనా జరిగితే, మ్యాక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ నువ్వు నా డబ్బులు పే చేస్తున్నావు కాబట్టి మ్యాక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్లో నీ డేటా ఎంతసేపు అన్అవైలబుల్లో ఉంటుంది? ఒక్క 5 నిమిషాలు. అది కూడా ఉంటే, ఏదైనా జరిగితే, డిజాస్టర్ జరిగినా కానీ నువ్వు నాకు డబ్బులు పే చేసినందుకు నేను మ్యాక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఒక 5 నిమిషాలు మటుకు, ఒక 5 minutes మొత్తం ఇయర్లో, ఆ మొత్తం ఇయర్లో ఈ 5 minutes
1 month లో 1 minute డౌన్ టైం ఉండొచ్చు, ఇంకో 1 month లో ఇంకో 1 minute డౌన్ టైం ఉండొచ్చు, ఇంకో 1 minute ఇంకో నెక్స్ట్ మంత్ 3 minutes డౌన్ టైం ఉండొచ్చు. ఏదైనా కానీ మాక్సిమం ఇన్ ఏ ఇయర్ ఒక 5 minutes అన్అవైలబుల్లో ఉంటుందండి. 5 nines-కే 5 minutes అయితే అమెజాన్ S3 ఈస్ ప్రామిసింగ్ యూ 11 nines. అంటే ఎంత? ఒక్క సెకండ్ ఉంటుందేమో అంతే డౌన్ టైం ఇయర్లో. ఈ బ్లింక్ ఆఫ్ ఐ కొంపలే మునిగిపో కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో అమెజాన్ S3 ఈస్ ప్రొవైడింగ్ హౌ మెనీ 11 nines ఆఫ్ అవైలబిలిటీ. అంటే ఇంక ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 100%. అదే 9999, అసలు 5 nines అవైలబిలిటీయే గొప్ప, అంతేనా కదా? ఇట్స్ ఈక్వల్ టు 100%. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 11 nines అవైలబిలిటీ. అంటే ఏంటి? 9 తర్వాత ఎన్ని నైన్స్ ఉంటాయి? ఇంకా 9 nines ఉంటాయి. మొత్తం 5 nines, మొత్తం 11 nines అమ్మా. ఇది 5 9 కదా. 9 మిగతా మిగతా 9 nines ఉంటాయి. 11 9 కదా, అదేనా? అంటే ఆలోచించుకోండి. అరే 99.99% అంటే 100%. బట్ ఇది 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 ఐటీలో ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఏంటి? వాట్ ఈ మీన్ బై 5 9 అవైలబిలిటీ? వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, మా ఆర్గనైజేషన్లో మా ఐకాన్ కస్టమర్కి ఎనీ అప్లికేషన్, ఎనీ డేటాబేస్, ఎనీ సర్వర్, లైనక్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఏమంటే లైనక్స్ టీమ్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ వాట్? 5 nines అవైలబిలిటీ. డేటాబేస్ టీమ్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ వాట్? అప్లికేషన్ టీమ్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ వాట్? 5 9 అవైలబిలిటీ. ఎవరైనా సరే కొత్త ఇన్వెస్టర్ రండి, మా మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడుకోండి అని మేము మీకు కోవిడ్లో ఫైజర్ చెప్పాను కదా. కోవిడ్లో ఫైజర్ అనే వ్యాక్సిన్ గుర్తుందా? ఫైజర్ అని ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ రిమెంబర్స్. PFIZER, PFIZER, ఫైజర్ విన్నారా? కోవాక్సిన్ విన్నారా? కోవాక్సిన్ లాగానే ఫైజర్ కూడా ఒక వ్యాక్సిన్ అనమాట. ఈ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసింది మా ఇన్ఫ్రాలోనే, ఐకాన్ ఇన్ఫ్రాలో. సో ఇప్పుడు ఫైజర్ అంటది, నేను ఒక డ్రగ్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా దగ్గర ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, మీ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడుకుంటాను, క్యాన్ యూ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ అంటే ఎస్ అంటది. యూ కమ్ అండ్ యూజ్ అవర్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం. మా దగ్గర డేటాబేస్లు ఉన్నాయి, సర్వర్లు ఉన్నాయి, లైనక్స్ ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి మీకు కావాల్సినంత. సో యూ ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్ అని చెప్తాం. సో అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ CRO, క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఏంటది? మీరు వచ్చి రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఫైజర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, సరే నా క్లినికల్ డేటా అంతా నా సైంటిస్టుని పంపించి, లేకపోతే నా సైంటిస్టులకి మీ సర్వర్ల యాక్సెస్లు ఇవ్వండి, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి రీసెర్చ్ డేటా మీ దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఈ డేటా ఎంతసేపు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సైంటిస్టులకి? అవును కదా, రీసెర్చ్ చేస్తున్నావు కదా. ఒక సీనియర్ రీసెర్చర్, సైంటిస్ట్, ఒక క్రిటికల్ పాయింట్లు రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, ఒక కెమికల్ డ్రగ్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఒక డ్రగ్ని యాక్సెస్ చేద్దామని చెప్పేసి సిస్టమ్లో క్లిక్ చేస్తాడు, మెషిన్ పనిచేయదు. అర్థమవుతుందా మీకు? డ్రగ్ని కాంపోజిషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఇదంతా మా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా మీకు. ఒక సైంటిస్టు సీరియస్గా రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు, వాడికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లిక్ చేస్తాడు సిస్టంలో, అది అవైలబిలిటీ ఉండదు. ఎందుకు? బ్యాక్ ఎండ్లో అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది. సో ఈ ఫైజర్ విల్ ఛార్జ్ 3 times ఆఫ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్. ఎంత? ఇఫ్ ఐకాన్ అంటే మా కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు గివ్ వాట్ మై కంపెనీ ప్రామిస్డ్ వాట్? 5 9 అవైలబిలిటీ ప్రామిస్ చేసింది. ఒకవేళ నువ్వు గనక SLA బ్రీచ్ అవుతే, ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ 5 nines, అంటే 5 minutes దాటి ఎంత అయితే పడుతుందో అంతకి వీడి పే చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐకాన్ ఈస్ ఛార్జింగ్ 100 rupees ఫర్ 1 year, మేము ఎంత ప్రామిస్ చేసామో? 5 nines ప్రామిస్ చేసాం. అంటే ఎంత? 5 minutes. 5 minutes దాటిందా, మేము ఛార్జ్ చేసే 100 rupeesకి 3 times పే చేయాలి. 300 rupees మళ్ళీ వాడికి వెనక్కిస్తాం. ఇట్స్ కంప్లైన్స్, SLA అంటాం అనమాట. సో అర్థమవుతుందా మీకు కాన్సెప్ట్? రియల్ టైం ఇది. ఏ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ కాన్సెప్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కో, ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్కో, లేకపోతే ఒక డేటాబేస్ ఇంజనీర్కో కాదు, జనరిక్గా చెప్తుంది ఇది. సో రియల్ టైంలో మీరు జాబ్స్ వచ్చిన తర్వాత అడుగుతారు, మీ ఆర్గనైజేషన్లో అవైలబిలిటీ, హై అవైలబిలిటీ ఎంత ఎంత ప్రామిస్ చేస్తారు, ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసావని అడుగుతారు. ఎస్, అవర్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్స్ విత్ వాట్? 5 9 అవైలబిలిటీ. వాట్ ఈస్ 4 9 అవైలబిలిటీ? వాట్ ఈస్ 2 9 అవైలబిలిటీ? చదువుకోండి మీరు. ఓకే, ఈజ్ క్లియర్. బట్ అమెజాన్ S3 ప్రొవైడ్స్ హౌ మచ్? what is the what is the S3 availability?
చదవండి ఇక్కడ. బేస్డ్ ఆన్ unique architecture, S3 is designed to exceed what? 9's availability. Additionally, S3 stores data redundancy across minimum 3 availability. అంటే నువ్వు ఒక లొకేషన్లో పెడితే ఫైల్ తీసుకెళ్ళి అది ఇంకో 2 లొకేషన్స్లోకి కాపీ పెడుతుంది. అంటే నువ్వు ఇండియా ముంబైలో డేటా సెంటర్లో నీ డేటా పెడితే ఒక కాపీ యూఎస్లో పెట్టచ్చు, ఇంకో కాపీ యూకేలో పెట్టచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ 11/9's అవైలబిలిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాట్. ఎందుకు ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతుంది అది? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఒక యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్. వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఆల్గరిథమ్స్ అయినా మనకు తెలియదు అమెజాన్ ఏం పడుతున్నది. బట్ అమెజాన్ S3 ప్రొవైడ్స్ వాట్? 11/9's అవైలబిలిటీ. 5 9's అంటేనే 5 minutes. ఇంకో 9 పెరిగితే 4 minutes అయిపోతుంది. ఇంకో 9 పెరిగితే అంటే హార్డ్లీ 1 సెకండ్ 2 సెకండ్లో ఉండొచ్చు 11/9's అవైలబిలిటీ అంటే. అంతే కదా? అదనమాట. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ నోట్స్. సో వాట్ ఈజ్ అమెజాన్ S3? Read it. Yes, Amazon S3 is a scalable, durable, and secure object storage service provided by what? AWS. It allows you to store, retrieve any amount of, మళ్ళీ చెప్తాను ఇక్కడ ఏంటి, any amount of data, anytime, from anywhere from the web. Upfront నువ్వు ఏమైనా డబ్బులు కట్టాలా? No. Is there any limitation with the storage? No. Is there any limitation what type of data you are going to store? No. You can store any type. You can store file, music, videos, audios, anything you can store. Any type of data you can go and put it there. Is it clear? Key concepts of what? ఇదే రాసాను key concepts of VPC రాసాను, గుర్తుందా? 7 or 8 points చదువుకున్నాం కదా, సేమ్ అలానే ఇది కూడా అంతే. Key concepts of what? What are the concepts we cover? We are going to cover bucket, ఆబ్జెక్ట్, కీ, రీజన్ అనే ఒక 4 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి AWSలో, S3లో. బకెట్ అంటే ఏంటి? S3 బకెట్ అంటారు. ఓకేనా? బకెట్ అనే టర్మినాలజీ వాడబెట్టాడు. బేసిక్ అది ఏంటిది? ఒక ఫోల్డర్. సో బకెట్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ వాట్? స్టోరింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ నేమ్ అక్రాస్. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. నా AWS అకౌంట్లో నేను డెమో బకెట్ అని వచ్చా. బకెట్ పేరేంటి? డెమో స్పేస్ డెమో హైఫెన్ బకెట్ అని ఇస్తా. యూ కెనాట్ గివ్ లైక్ దట్. వై? ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ నేమ్ అక్రాస్ AWS. ఏంటి? మన అకౌంట్ కాదు, ఎంటైర్ AWSలో నీ బకెట్ నేమ్ యూనిక్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? నువ్వు అదేంటి సార్ ఒక్కొక్క అకౌంట్కి ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే పెట్టుకోలేదు అట్లా. దట్స్ వాట్ దే డిసైడ్. ఎందుకంటే S3 ఈజ్ గ్లోబల్. S3 ఈజ్ నాట్ రీజన్ స్పెసిఫిక్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. S3 ఈజ్ వాట్? నాట్ రీజన్. ఇట్స్ గ్లోబల్. ఎనీవేర్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్. కాబట్టి గ్లోబల్గా ఉండాలి కాబట్టి యూనిక్గా ఇవ్వమంటున్నాడు. మీ ఈమెయిల్ ఐడి యూనికా, నాన్ యూనికా? యూనిక్. బట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ యూనిక్, రైట్? నా పేరు రవి కుమార్ అనుకోండి, నీ పేరు కూడా రవి కుమార్ ఉండొచ్చు. ఎస్ సార్? నో. సో నేమ్ ఈజ్ నాట్, బట్ S3 బకెట్ నేమ్ షుడ్ బి వాట్? యూనిక్గా ఉండాలంట. నెక్స్ట్ వన్, బకెట్ అంటే ఏంటి? మీకు లైనక్స్లో రూట్ ఫోల్డర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్? రూట్ స్లాష్, అవునా కదా? అలానే S3లో కూడా, S3 స్టోరేజ్లో కూడా బకెట్ ఈజ్ వాట్? ద టాప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సిస్టమ్. స్లాష్ అంటాం, రూట్ అంటాం అనమాట దాన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఈ బకెట్ లోపల యూనిక్ గా అవైలబుల్ గా ఉందా చూపిస్తుంది సార్. చూపించేస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్. మీరు టైప్ చేస్తున్నప్పుడే, మీ బకెట్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడే దిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారా? క్రియేట్ చేసేప్పుడు నేమ్ ఇస్తే నాట్ అవైలబుల్, ఇది అంతే. అప్పటికప్పుడు చెప్పేస్తారు అనమాట మనకి. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్, ఈ బకెట్ లోపల ఏం పెట్టచ్చు అంట? ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫైల్ అండ్ ఇట్స్ మెటాడేటా. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ డేటా యూ స్టోర్ ఇన్ వాట్? S3 బకెట్ లో మనం స్టోర్ చేసే వస్తువుని ఏమంటది? అది ఆబ్జెక్ట్స్ అంటది. అర్థమైందా? S3 బకెట్ లో మనం స్టోర్ చేసే ఫైల్ ని కానీ, ఫోల్డర్ ని కానీ, ఇంకేమైనా స్టోర్ చేసేదాన్ని ఏమని పిలుస్తుంది AWS? ఆబ్జెక్ట్ అంటది. నెక్స్ట్ ఏంటి? కీ అంట. కీ అంటే ఏంటి? యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ అన్ వాట్? ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ది
బకెట్ లైక్ ఏ ఫైల్ నేమ్. ఓకేనా? అంటే S3 బకెట్లో నేను నా 10th మార్క్స్ మెమో లేదా నా ఇంటర్ మార్క్స్ మెమో ఏదో ఒక మెమో తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఏమని ఉంటుంది, 10th మెమో అని పెడతా పేరు ఏంటి, లేదా నా డిగ్రీ మెమో అని పెడతాను పేరు. ఇది తీసుకెళ్ళి నేను అప్లోడ్ చేశాను దేంట్లో, S3 బకెట్లో. మరి అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇదే పేరు ఉంటుందా? ఇదే పేరు నువ్వు అప్లోడ్ చేస్తున్నావు, కానీ దానికి ఒక యూనిక్ నేమ్, యూనిక్ కీస్ అంటే ఎవరు, AWS. అర్థమైందా కాలేదా? నేను ఒక ఫైల్ ఉందమ్మా, నా 10th మెమో, దాని పేరు ఏం పెట్టాను, అది 10th మెమో అని పెట్టుకున్నాను నేను పేరు ఎక్కడ, నా ల్యాప్టాప్లో. దాన్ని నేను అప్లోడ్ చేశా. అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా దాని పేరు కూడా ఏముంటుంది, 10th మెమో, అది 10th మెమోనే ఉంటుంది దాని పేరు. కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి AWS ఒక యూనిక్ కీ ఇస్తుందంట. ఫైల్ నేమ్ AWS తరఫు నుంచి ఒకటి ఇస్తుంది, ఒక యూనిక్ కీ. ఏమని, యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ద బకెట్ లైక్ ఏ ఫైల్ నేమ్. ఇది కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, రీజన్. బకెట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ వాట్, AWS రీజన్. డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సెలెక్టెడ్ రీజన్. నీకు నచ్చిన రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆటోమేటిక్గా దానికి బ్యాక్ ఎండ్లో ఇంకో 2 రీజన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్లో నీ డేటా పెడుతుంది ఫర్ హై అవైలబిలిటీ. ఏంటది, ఫర్ హై అవైలబిలిటీ. ఒక రీజన్ క్రాష్ అయిపోయినా స్టిల్ అంటే మనకు తెలియదు, అది నువ్వు జస్ట్ అడుగుతావు అంతే, అది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ లేకపోతే వేరే రీజన్స్ నీకు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ నీది కరప్ట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా AWS ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ వే దట్, స్టోరేజ్ ఇన్ సచ్ వే దట్, నీ ఒక రీజన్లో ఒక కాపీ పోయినా కానీ ఆటోమేటిక్గా వేరే రీజన్లో నుంచి నీకు అది కాపీ పెట్టేసుకుంటుంది. ఇది ఇంటర్నల్గా అయిపోతుంటుంది, మనకు తెలియదు కూడా తెలియదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? S3 ఫీచర్స్ చదవండి ఫస్ట్. S లో 3 S's ఏంటి చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. AWSలో అన్ని సర్వీసెసే. ఒక వర్చువల్ మెషిన్ సర్వీస్కి ఇచ్చాడు, ఒక నెట్వర్క్ని సర్వీసింగ్ ఇచ్చాడు, దానికి VPC అని పెట్టాడు, ఒక VM నేమ్ అన్నాడు, EC2 అన్నాడు, ఇప్పుడు స్టోరేజ్ నేమ్ అంటాడు, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అన్నాడు, దాని పేరు S3. ఓకేనా? చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, హైలీ డ్యూరబుల్. ఏంటి, 11 nines అవైలబిలిటీ ఇస్తుంది. సెకండ్ ఫీచర్ ఏంటి, స్కేలబుల్. అంటే ఏంటి, స్టోర్ వర్చువల్లీ అన్లిమిటెడ్ డేటా, నీకు లిమిటే లేదు, కానీ నువ్వు ఎంత వాడుకుంటే అంత పే చేయాలి. థర్డ్ వన్ అంటే ఏంటి, సపోర్ట్ ఎన్క్రిప్షన్. నిన్న చెప్పాను ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, కన్వర్టింగ్ ది వాల్యుబుల్ డేటా ఆర్ మీనింగ్ఫుల్ డేటా ఇంటూ నాన్ సెన్స్, అంటే అర్థం కాని భాషలో రాయచేయడమే ఎన్క్రిప్షన్. దాన్ని అవతల వాడు రిసీవ్ చేసినా కదా డీక్రిప్ట్ చేస్తాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి, IAM, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. IAM అంటే ఏంటి, ఓకే, మిడిల్ వేర్. మీకు రియల్ టైంలో మీకు అంటే మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంటుందా, మీకు ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుందా, సో మీకు యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్ ఐడి. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 1234 ఇస్ మై ఎంప్లాయ్ ఐడి. adishesu.p@icc.com ఇది నా మెయిల్ ఐడి. అలానే ఒక ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నిటిని మీకు IAMలో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు రియల్ టైంలో. ఏంటి, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అన్నమాట. అదొక సర్వర్ అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు జెన్కిన్ సర్వర్ అవునా కదా, ఇట్లా సర్వర్స్ ఎట్లా అంటామో IAM ఒక సర్వర్, అది ఒక సెపరేట్ టాపిక్ అది. ఓకే, IAM అడ్మిన్ సెపరేట్గా ఉంటారు, అదొక కోర్స్ అది. ఓకేనా? సో ఈ IAM పాలసీస్ ద్వారా నువ్వు సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా బకెట్ లెవెల్లో కూడా నువ్వు పాలసీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారు దీన్ని, ఎవరు యాక్సెస్ చేయకూడదు అనేది ఒక బకెట్లు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. గుర్తుందా, నిన్న మనం నెట్వర్కింగ్లో నేర్చుకునేటప్పుడు ఆల్ జీరోస్ పెడితే ఎనీబడి అంటే పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసాను. లేదు, ఒక రేంజ్ ఇచ్చి, గుర్తుందా, 302/ అన్ని ఇచ్చి /24 అని ఇచ్చాను అలౌ డినైకి. గుర్తుందా లేదా? అలానే బకెట్ లెవెల్లో కూడా కొన్ని పాలసీస్ ఉంటుంది, అంటే ఎవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఎవరు యాక్సెస్ చేయకూడదు అని. సో S3 హ్యాస్ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఇస్ డ్యూరబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, సెక్యూర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, బిఫోర్ ఐ టెల్ వర్షనింగ్ మేము క్వశ్చన్ అడుగుతా, కావాలని మైండ్ చేసా. వాట్ ఈజ్ వర్షనింగ్? గిట్ గుర్తుందా, వాట్ ఈజ్ గిట్? వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, VCS కదా. వర్షన్ అంటే ఏంటి, చేంజ్. అవునా? ఒక ఉన్న వాల్యూని మారితే చేంజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవునా? సో AWS ఏమంటుందంటే
S3లో S3 ప్రొవైడ్స్ వర్షనింగ్ కూడా. అంటే ఏంటి? కీప్స్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ వాట్? సేమ్ ఆబ్జెక్ట్. సరే, నేను ఒక ఫైల్ లోడ్ చేశాను S3లోకి, దాన్ని మార్చేసాను, నేను దాంట్లో డేటా మార్చేశాను. అంటే లోడ్ చేసినప్పుడు ఒక డేటా ఉంది, లోడ్ చేసిన 1 వీక్ తర్వాత ఇంకో డేటా ఉంది. క్యాన్ ఐ గెట్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ S3 అని అడుగుతున్నాను నేను, బాబు క్యాన్ ఐ గెట్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ మై ఫైల్? ఎస్. అంటే గిట్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ఇది కూడా, అంతేనా కదా? S3 ఇస్ వర్కింగ్ లైక్ వాట్? గిట్. ప్రీ వర్షనింగ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఏంటి? ఆటోమేట్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అండ్ డిలీషన్స్. ఇది ఇంటర్నల్ గా దాన్ని, అంటే ఒక ఫైల్ ని ఎంత ద లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి ఒక బకెట్ లో? బై డిఫాల్ట్ గా 30 days ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇది గుర్తుందా? మీకు డ్రైవ్ లో కూడా మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఒక డేటా డిలీట్ చేస్తే ఇక్కడ ట్రాష్ అని ఉందా? ట్రాష్, అవునా కదా? బై డిఫాల్ట్ మీ ట్రాష్ పాలసీ చదివితే, ఇక్కడ చదవండి, ఇక్కడ ఐటమ్స్ మూవ్ టు ట్రాష్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. అంటే ఇది పాలసీయే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇదేంటి? ఒక ఫైల్ ని లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. అంటే నువ్వు లోడ్ చేసిన ఫైల్ నువ్వు డిలీట్ చేస్తే అది పర్మనెంట్ గా అప్పటికప్పుడు డిలీట్ అవ్వదు. అది తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఒక ఫైల్ ఉందమ్మా, అదవుతుందా మీకు? నేను డిలీట్ చేశాను, అది టెక్నికల్గా ఎక్కడికి వస్తుంది? ట్రాష్ లోకి వస్తుంది. కానీ ట్రాష్ లో కూడా ఎప్పటికీ ఉండదు. గూగుల్ కూడా ఏమంటారంటే, నువ్వు డిలీట్ చేసావు కదా, అది తీసుకొచ్చి ట్రాష్ లో పెట్టాను, కానీ ట్రాష్ లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? దీన్నే లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. లేదు నాకు ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ డిలీట్ చేయాలి అంటే ఏంటి? నువ్వు ట్రాష్ లోకి వచ్చి ట్రాష్ ని ఎంప్టీ చేయాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? సో ది సేమ్ వే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? లైఫ్స్ ఆటోమేటిక్ గా మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు డిఫరెంట్ స్టోరేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ డిలీషన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ట్రాష్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ ట్రయల్ అండ్ వాట్? క్లౌడ్ వాచ్. నీ స్టోరేజ్ ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు నీ స్టోరేజ్ లో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీని లాగ్ చేయొచ్చు. నువ్వు ఏ టైంకి లోడ్ చేసావు, ఏ టైంకి డిలీట్ చేసావు, ఏ రోజున నువ్వు ఫైల్ ని మార్చావు, సైజ్ పెరిగింది తగ్గింది. సో ఎంటైర్ S3 క్యాన్ బి లాగ్డ్ అండ్ మానిటర్డ్. నాకు 50% స్టోరేజ్ ఫుల్ అంటే నువ్వు లిమిట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇంత 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 టెరాబైట్ ఆఫ్ స్పేస్ యూజ్ గా నాకు ఒక మానిటర్, నాకు ఒక అలర్ట్ రావాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? లేదు ఇంత ఇంత నుంచి ఇంత పడిపోతే అలర్ట్ రావాలి. సో యూ కెన్ వాట్? ఎనేబుల్ ది లాగింగ్ అండ్ వాట్? యూ కెన్ మానిటర్ త్రూ వాట్? అండ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయిందంట, నువ్వు సెపరేట్ ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వాట్? క్లౌడ్ ట్రయల్ అండ్ వాట్? క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటేనేమో లాగింగ్, క్లౌడ్ వాచ్ అంటేనేమో మానిటరింగ్. సో ఈ క్లౌడ్ ట్రయల్, క్లౌడ్ వాచ్ కూడా 2 different సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ AWS. అదవుతుందా? AWS లో ఉన్న సర్వీసెస్ లో క్లౌడ్ ట్రయల్ కూడా ఒక సర్వీసే, లాగింగ్ చేస్తుంది. క్లౌడ్ వాచ్ కూడా ఏంటి? మానిటరింగ్. ఈ రెండింటితో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయిందంటే S3. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ₹1 డబ్బులు పే చేయక్కర్లేదు, నీకు నచ్చినవి ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ చేసుకో, మంత్ ఇంటికి బిల్లు పంపిస్తే బిల్లు పే చేయి, అంతే. అర్థమైందా? సో నో అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్ చార్జెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది. అర్థమైందా? S3 అంటే ఏంటో? బేసిక్ గా సింపుల్ స్టోరేజ్ అనమాట అది. ఓకేనా? కామన్ యూజెస్. సరే, రియల్ టైంలో యూజ్ కేసెస్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు వాడతారు? అది దేనికోసం వాడచ్చు మనం S3ని? దేనికోసం వాడచ్చు? దేనికోసం అంట? ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్యాన్ యూజ్ S3 ఫర్ వాట్? బ్యాకప్ అండ్ సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నన్ను వచ్చి అడుగుతారు అనుకో, హే ఆది, వాట్స్ యువర్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ ఫర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్? ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు దేనికోసం వాడుతున్నావు అంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ? బ్యాక్ ఎండ్ నువ్వు ఎట్లా వాడుతున్నావు? SAN వాడుతున్నావు, డాష్ వాడుతున్నావు, మ్యాస్ వాడుతున్నావు అంటే, నో, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ SAN, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ డాష్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్, రాదర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వాట్? AWS S3 యాజ్ మై బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ. అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఆర్కైవింగ్ అంటే ఏంటి? ఆర్చైవ్ కాదు, ఆర్కైవ్. ఆర్కైవింగ్ అంటే ఏంటి? కీపింగ్ ఏ కాపీ బ్యాక్. ఇది కూడా బ్యాకప్ లాగానే. ఓకేనే? ఆర్కైవింగ్ కూడా బ్యాకప్ లాంటిదే. ఓకేనా? సో డేటా ఆర్కైవింగ్ అంటే నీ దగ్గర ఉన్న నీ సర్వర్లో 1 TB స్పేస్ ఉంది అనుకుందాం. 1 TB ఫుల్ అయిపోతుంది, 1000 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 ఫైల్స్లో తీసి ఒక 500 ఫైళ్ళు మటుకు స్టోరేజ్లో పెట్టుకుంటా. బ్యాకప్ కాదు,
బ్యాకప్ వేరు, ఆర్కైవింగ్ వేరు. బ్యాకప్ అంటే ఏంటి? నీ దగ్గర 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, 100 ఫైల్స్ తీసుకెళ్ళి కాపీ పెడితే ఇక్కడ 100 ఉంటాయి, అక్కడ 100 ఉంటాయి, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 200 కాదు, ఉన్నాయి 100. దీని కాపీయే కదమ్మా నా సర్వర్లో. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆర్కైవింగ్కి బ్యాకప్కి డిఫరెన్స్ చిన్న లైనే, ఓన్లీ 1 లైన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బ్యాకప్ అంటే ఏంటి? నీ దగ్గర ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫైల్స్ని మళ్ళీ సేమ్ కాపీ పెడితే అది బ్యాకప్. మరి ఆర్కైవింగ్ అంటే ఏంటి? నా దగ్గర 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, 1 టెరాబైట్ 100 ఫైల్స్ 90% ఫుల్ అయిపోయినాయి, స్పేస్ రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ 100 ఫైల్స్లో ఒక 50 ఫైల్స్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో ప్లేస్లో పెడతా, అదే AWS S3లో పెడతా. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 100 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 50 ఉన్నాయి, అక్కడ 50 ఉన్నాయి. అంటే కొంచెం స్పేస్ కోసం ఇది బ్యాకప్ కాదు, కానీ నీకు 50 ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, 50 ఫైల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, కానీ 100ని మళ్ళీ 100 పెడితే బ్యాకప్. 100లో 50 ఇక్కడ 50 అక్కడ పెడితే దీన్ని ఆర్కైవింగ్ అంటారు. ఓకే, మీ మొబైల్స్లో ఆర్కైవ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా మీకు? మొబైల్లో ఒక ఫోల్డర్ నుండి ఇంకో ఫోల్డర్ మూవ్ చేయడం సార్. అంతే, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మీకు కరెక్ట్ మెసేజెస్ ఉందా మొబైల్లో? మీరు కరెక్ట్ మెసేజెస్ చూడండి. మెసేజెస్ని ఒకసారి ఇట్లా ఒక మెసేజ్ ఇట్లా క్లిక్ చేసి మీరు ఆప్షన్స్లోకి వెళితే ఆర్కైవ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు పైన. ఆర్కైవ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక్క ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేయటం. ఇట్స్ నాట్ కాపీ. ఇస్ అ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పర్పస్. థర్డ్ పర్పస్ ఏంటి? నేను ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, స్టాటిక్ వెబ్సైట్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పాలి? ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఏంటి? లేదా మన ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుందాం అమ్మా, ఆర్ఆర్ టెక్నోసాఫ్ట్ తీసుకుందాం. ఆర్ఆర్ టెక్నోసాఫ్ట్ ఎవరిని అడుగుతారు, నేను తెలంగాణలో లేను సార్, ఐ కాంట్ విజిట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూట్. అసలు నీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏమేం క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఏం బ్యాచెస్ చెప్తున్నారు, మీరు ఏం కోర్సెస్ చెప్తారు, నాకు కావాలి అంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం? జనరల్గా వాట్సాప్లో అన్నీ పంపిస్తుంటాం. దాని బదులు ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి, అంటే పేరు, కోర్సెస్ అన్నీ పెట్టేసి ఈ వెబ్సైట్ని అమెజాన్ S3లో పెట్టారనుకోండి, ఆ లింక్ ఇచ్చేసాం మనకి ఎవరికైనా, ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మొత్తం వెబ్సైట్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని డైనమిక్ వేరు. మళ్ళీ డైనమిక్ హోస్టింగ్ వేరు, స్టాటిక్ హోస్టింగ్ వేరు. ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ని కనుక మీరు లోడ్ చేసుకుంటే ఆ లింక్ ఇచ్చేస్తే వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఇది మనం చూద్దాం. ఓకే, మన ప్రాజెక్ట్లో వస్తుంది. ఏది మన జెన్కిన్స్ ద్వారా డాకర్ వాడి అమెజాన్ S3లో ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇదంతా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది మీకు. ఓకే, విల్ యూజ్ ఇట్. ఎనీవేస్, నెక్స్ట్ ఏంటి? బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ స్టోరేజ్ కోసం వాడుకోవచ్చు అంట. నెక్స్ట్ ఏంటి? మీడియా స్టోర్ వాడుకోవచ్చు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఏంటి? డిజాస్టర్ అంటే వర్డ్ చెప్పాను, గుర్తుందా? అన్రికవరబుల్ స్టేట్ని ఏమంటారు? డిజాస్టర్. సునామీ వచ్చి వెళ్ళిపోయే ముందు, వచ్చింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అర్త్క్వేక్ ముందు, అర్త్క్వేక్ తర్వాత ఒకటేనా? సో ద సిచ్యువేషన్ అంటే వెన్ వీ కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అన్రికవరబుల్ స్టేట్ని డిజాస్టర్ అంటే. ఒక డిజాస్టర్ జరిగితే డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్ కింద కూడా AWSని వాడుకోవచ్చు. దీన్నే DR అంటారు. ఏమంటారు? మీరు తెలంగాణలో చూసారా బ్లాక్ కలర్ పోలీస్ బస్సులు ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా చూసారా? ఫైర్ ఇంజిన్స్ కాకుండా డిజాస్టర్ రికవరీ టీమ్ అని ఒక బ్లాక్ కలర్ బస్ తిరుగుతుంది హైదరాబాద్ సిటీలో. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్, చాలా రేర్, 4-5 ఉన్నాయి అంతే. దీన్ని డిజాస్టర్ రికవరీ టీమ్ అని రాస్తుంటుంది పెద్దగా బ్లాక్ కలర్ బస్ మీద. అబ్జర్వ్ చేయండి ఈసారి. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ సీ. డిజాస్టర్ రికవరీ రెస్పాన్స్ టీమ్ అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే సడన్గా ఏదైనా జరిగిపోతే, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కాదు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మళ్ళీ ఫైర్ ఇంజిన్ వస్తుంది. ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగితే, బిల్డింగ్ పడిపోయింది సడన్గా, ఎవరు వస్తారు? పోలీసు వాళ్ళు రారు, ఆర్మీ రాదు, ఈ డిజాస్టర్ రికవరీ రెస్పాన్స్ టీమ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇమీడియట్గా. ఓకేనా? సో దట్స్ అ డిజాస్టర్ రికవరీ. నౌ అర్థమైందా AWS S3? సో లెట్స్ క్విక్లీ క్రియేట్ వన్ S3 బకెట్. సో క్రియేటింగ్ అన్ S3 బకెట్. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సింపుల్గా. ఓకే, AWS కన్సోల్ ఓపెన్ చేయమంటున్నాడు. నావిగేట్ టు వాట్? S3, క్లిక్ వాట్? క్రియేట్ బకెట్, ఎంటర్ ఏ యూనిక్ నేమ్. మళ్ళీ చెప్పాను కదా, మొత్తం S3లో మీ బకెట్ పేరు యూనిక్గా ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ అవ్వచ్చు. నువ్వే వాడేవనుకోండి, అందరు నేను ఇదే పేరు ఇచ్చాను కదా, అందరు డెమో బకెట్ కూడా వస్తుందా? రాదు, ఎందుకంటే మీ బ్యాచ్లో ఎవరో వాడేసారు ఇది. ఓకేనా? అలా అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్? చూస్ ద రీజన్, ఎక్కడ కావాలనుకుంటున్నామో, అండ్ దెన్ వాట్? క్రియేట్ ద బకెట్. ఇస్ అ క్లియర్? లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై.
ఫ్రీ టైర్ అయినా సార్. నాది ఫ్రీ టైర్ కాదు, నా ఫ్రీ టైర్ అయిపోయింది. నాది బిల్లింగ్ ఉంటుంది, మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఒకటి క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేయండి, వస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు బిల్ వస్తుంది, కట్టుకోండి. ఒక బిర్యానీ సరే తినా అనుకోండి, ఏం కాదు. తిన్నట్టు కాదు కదా సార్. లేదు ఓకే సార్, ఓకే. వీళ్ళు కావాలని క్రెడిట్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసేస్తున్నారు సార్. అవును ఏసీ అవును అవునవును, తీసేసి అందుకే స్టాప్ చేయొద్దు, డిలీట్ చేసామని చెప్తున్నాను మీకు నేను. అందుకని అండర్లైన్ మీకు హార్డ్ డిస్క్ వస్తుంది కదా, ఎస్ సార్. అందుకే అనమాట. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో విత్ వాట్ S3. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఇదే కదా S3. టెల్ మీ వాట్ ఇట్ ఈస్. క్రియేట్ అ బకెట్. రీడ్ దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి చదవండి ఇక్కడ. ఇన్ S3 ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ to upload files to and folders to S3 you need to create a where the objects will be. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఆ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది? బకెట్లో కూర్చుంటుంది. ఇస్ అ క్లియర్? హౌ డు ఐ క్రియేట్ ఇట్? ప్రైసింగ్ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. విత్ S3 దేర్ ఆర్ నో, యూ ఓన్లీ పే, ప్రైసెస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఓకే ఎస్టిమేట్ మంత్లీ, వ్యూ ప్రైసింగ్, యూజర్ గైడ్, APIs ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే ఒక వీడియో పెట్టాడు, చదువుకోండి, చూసుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్ నాట్? యూస్ కేసెస్ దేనికోసం అంట? బ్యాకప్, డిజాస్టర్, ఆర్కైవ్, డేటా లేక్స్, అనలిటిక్స్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, నేటివ్, బోర్డ్ ఉన్నాయి. కేస్ స్టడీస్, నాస్డాక్ వాడుతుంది, ఇది దిర్ ఆల్ కేస్ స్టడీస్, రిలేటెడ్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకేనా, సరే, లెట్స్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, క్రియేట్ ది S3 bucket. నా ఫస్ట్ వన్. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఈ ఇన్ఫో క్లిక్ చేసుకోండి, ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దాని గురించి, S3 బకెట్ గురించి. దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ వాట్ S3 బకెట్స్. జనరల్ పర్పస్ బకెట్ అండ్ ఉందా జనరల్ పర్పస్ అండ్ వాట్ డైరెక్టరీ. సో జనరల్ పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ? రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ యూజ్ కేసెస్ అండ్ యాక్సెస్ ప్యాటర్న్స్. జనరల్ పర్పస్ బకెట్స్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ S3 buckets. They allow a mix of what? Storage classes and redundancy storage objects across multiple AZs. AZ అంటే availability zones. Directory ఏంటి? రికమెండెడ్ ఫర్ వాట్? లో లేటెన్సీ. ఇప్పుడు 2 రకాలు చూడండి. లేటెన్సీ అంటే ఏంటి? డిలే. లో లేటెన్సీ, అరే నాకు స్లోగా ఉన్నా పర్లేదు, నాకు అవైలబిలిటీ ఉంటే చాలు అనుకుంటే రికమెండెడ్ ఫర్ వాట్? Low latency use cases. These buckets use only S3 Express one zone storage class which provide faster processing of data within the single availability zone. Okay na? ఇది ఒక పర్పస్. విల్ గో విత్ వాట్? ఇక్కడ ఇదంతా చదువుకోండి, ఇదంతా ఉంది, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు గెట్, యూ కెన్ గో అండ్ రీడ్ ఇట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ మన ఇక్కడ చూద్దాం, అది ఏమన్నాడు? నావిగేట్ టు S3, క్రియేట్ బకెట్ అండ్ వాట్ గివ్ ది ఎంటర్ అన్నాడు. ఎంటర్కి ముందు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా బకెట్ టైప్. నెక్స్ట్ ఏంటి? బకెట్ నేమ్. ఇదే చెప్తున్నా, ఓకేనా? డెమో హైఫెన్ బకెట్ అని కొట్టాను అనుకో, చూద్దాం అది ఉందా లేదా. బకెట్ నేమ్ మస్ట్ బి మినిమం 3 to 63 క్యారెక్టర్స్ మ్యాక్సిమం అంట. ఎంత? and a unique within the namespace. Bucket names must also begin and end with a beginning or ending with a letter or a number. Special characters ఉండకూడదు. ఓకేనా? Valid characters of what? A to Z, 0 to 9. Periods are allowed and what? Period and dots are allowed and what? Hyphens are allowed. ఓకేనా? Clear or not? ఇది ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, సరే మన కోసం ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, మై బకెట్ హైఫెన్ డెవాప్స్ 50-51 అని పెడదాం. ఓకేనా? క్లియర్ అన్నాడు? పెట్టిన పేరు. ఇది ఆప్షనల్, చూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్ ఉంటాయి అన్ని, ఇది అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ వదిలిపెట్టేసేయండి. టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను. జనరల్ పర్పస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? ద నేమ్ ఆఫ్ ద బకెట్. నెక్స్ట్ వన్ వాట్? ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్స్, ఎవరు కావాలి అంటే, అబ్బో లెట్స్ కనెక్ట్. ACLs గుర్తుంది కదా మీకు? డిజేబుల్, ప్రెసెంట్ డిజేబుల్ అయి ఉంది. ACLs ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటే మీకు మళ్ళీ కార్పొరేట్ అయితే ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారు, ఎవరు యాక్సెస్ చేయరు, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ బ్లాక్ పబ్లిక్ ఐపీ సెట్టింగ్స్ ఫర్ దిస్ బకెట్. ఒకటి, ఇప్పుడు నువ్వు ఇది క్రియేట్ చేసేది, అరే నేను అరే 10th క్లాస్ మేట్స్ లేదా ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్ళారు, చెప్పాను కదా, ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్ళారు, ఆ వెడ్డింగ్లో ఒక 50 ఫోటోలు తీశారు, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని మీరు అన్బ్లాక్ చేసేయాలి. అంటే అన్చెక్ చేస్తే దట్ ఎనేబుల్స్ ది పబ్లిక్ యాక్సెస్, లేదు ఎనేబుల్ చేస్తే ప్రైవేట్ యాక్సెస్, మళ్ళీ వాళ్ళకి సపరేట్గా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అన్చెక్ ఇట్. సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ త్రూ వాట్ ACLs. సో మనం ఏం పెట్టట్లేదు, అన్బ్లాక్ చేస్తున్నాను. టర్నింగ్ దిస్ సెట్టింగ్ ఆన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టర్నింగ్ ఆన్ ఆల్ 4 బిలో అంట. ఓకేనా, ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ టు వన్. ఇది విడివిడిగా అని చెప్తున్నాను. సరే ఇవన్నీ ఎందుకు ఆఫ్ చేసేసి, అంటే ఎనీబడి క్యాన్ వాట్ యాక్సెస్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, టర్నింగ్ ఆఫ్ వాట్ బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ మైట్ రిజల్ట్ ఇన్ దిస్ బకెట్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ బికమింగ్ వాట్ పబ్లిక్. అంటే బాబు ఇది అందరూ యాక్సెస్ చేసేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏమంటాను ఇక్కడ, ఓకే ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ బకెట్ వర్షనింగ్. వర్షనింగ్ కావాలా, నాకేం వద్దు ప్రస్తుతానికి. ఓకేనా, ఎందుకంటే నేను కోడ్ ఏం పెట్టట్లేదు, నేను కోడ్ డేటా ఏం పెట్టట్లేదు. సో ఇట్స్ ఓకే, జస్ట్ ఒక ఫైల్, ఒక ఇమేజ్ అవుట్ చేస్తాను, దాని మారిపోద్దా? సో కాబట్టి వర్షనింగ్ నాకు అవసరం లేదు. ట్యాగ్స్ ఆప్షనల్, ఓకే నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎన్క్రిప్షన్ అవసరం. ఎన్క్రిప్షన్ టైప్ ఏంటి, బై డిఫాల్ట్గా సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ విత్ S3 పెట్టుకుంటుందంట, ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుందంట. ఓకే ఫైన్. బకెట్ కీ ఏమైనా కావాలా, కీ కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, డిజేబుల్ కావాలంటే డిజేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇస్ అప్ టు యూ. డన్, అయిపోయిందా? లెట్స్ క్రియేట్, చూద్దామా క్రియేట్ అవుతుందా. నాకు ఎర్రర్ వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తుంది ఎర్రర్, ఈ పేరు యూనిక్గా లేకపోతే. ఓ అక్కడికక్కడ చూపిస్తుంది సార్, గిట్లో చూపిస్తా నాకు లేదు కాబట్టి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఇదే పేరు ఇస్తే నీకు అక్కడ రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా, అప్పటికప్పుడు చూపించాలి, అప్పటికప్పుడు చూపిస్తుంది. మీరు సెర్చ్ చేస్తుంటే, టైప్ చేస్తుంటే ఒక 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలి. టైప్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యూజ్ అని వస్తుంది అనమాట మీకు. ఓకేనా, సో క్రియేటెడ్ అయిపోయిందా, బకెట్ క్రియేట్ అయిందా. ఇక్కడ చూడండి, సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ వాట్ టు అప్లోడ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ టు కాన్ఫిగర్ అడిషనల్ బకెట్ సెట్టింగ్, చూస్ వాట్ వ్యూ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు మనం వ్యూ డీటెయిల్స్, ఇది బకెట్ పేరు. ఎక్కడున్నాను, అమెజాన్ S3లో బకెట్స్లో, ఇది నా బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను బకెట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని బకెట్స్ ఉన్నాయో చెప్తుంది అనమాట. ఆల్రెడీ ఇంతకు మీకు జస్ట్ RR టెక్నో సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది మనం క్రియేట్ చేసాం. క్లిక్ వాట్ దిస్, ఇప్పుడు ఆ బకెట్ సెలెక్ట్ అయింది. ఓవర్ వ్యూ, ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఎంటిటీస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద, యూ క్యాన్ యూజ్ S3 inventory to get the list of all objects in your buckets. For others to access the objects, you will need to explicitly grant the పర్మిషన్స్. మనం ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఇవ్వాలంట. ఓకేనా, సో దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. మీరు సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి, ఓకేనా, పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి ఆల్ బ్లాక్ ఆల్ ఆఫ్లో ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ పాలసీ పెట్టాలి, ఎడిట్ చేసి. ఓకే, మీరు దీని ఏమంటారు, JSON ఫార్మాట్లో ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. నేను మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్లో ఇచ్చాను అది. అయ్యో, టు అప్లోడ్ ఫైల్స్ టు S3 ఏం చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలి. బట్ హౌ టు మేక్ S3 బకెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ వాట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలంటే, టు మేక్ అమెజాన్ S3 బకెట్ ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్ యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్ 2 స్టెప్స్. ఏంటది, స్టెప్ 1 డిజేబుల్ ది పబ్లిక్ యాక్సెస్. చేసాం, అది తీసాం కదా, పబ్లిక్ యాక్సెస్ అన్చెక్ చేస్తే పబ్లిక్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటి, యాడ్ ది బకెట్ పాలసీ టు వాట్, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది మారుతుంది అన్నమాట, ARN మారాలి. ARN ఎక్కడి నుంచి తేవాలి సార్ అంటే, ARN అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీ బకెట్ ఉంటుందా, ఈ బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ARN అని వస్తుంది. ఇది సారీ, ఇదిగో ఉందా, సెలెక్ట్ ది బకెట్ కాపీ ARN. ఓకేనా, ARN కాపీ చేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇది పేస్ట్ చేయాలి అంతే, ఇది మార్చాలి. మారిందా లేదా, Ctrl+Z, ఇంతకుముందు ఇది, ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ చేయాలి అంతే, మిగతా అంతా సేమ్. క్లియర్ అన్నాడు, జస్ట్ కాపీ చేసుకుని నోట్ప్యాడ్లో, ఇది నోట్ప్యాడ్లో కాపీ చేసుకుని ఇక్కడికి ఇది మార్చి ఈ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి కాపీ చేసి ఎక్కడ పెట్టాలి, ఈ బకెట్లోకి వెళ్ళి పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ సెట్టింగ్స్ మార్చాం కదా,
బకెట్ పాలసీని ఏం చేయాలి, ఎడిట్ చేసి సపోజ్ నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు, మీకు ఏమని వస్తుంది తెలుసు ఎర్రర్, ఇలా వస్తుంది ఎర్రర్. ఏమని వస్తుంది, దాంట్లో ఒక బకెట్లో ఒక ఫోటో ఉంది అనుకుందాం, ఏదైనా ఒక ఫోటోనో ఒక ఫైల్లో ఉంది అనుకుందాం, దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే లింక్ ఇచ్చేస్తా మీకు చూడండి అమ్మా, నోట్ ప్యాడ్ ఇక్కడ ఉంది, రన్నింగ్ నోట్స్ దీంట్లో పెట్టాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పి ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, ఏంటి, యాక్సెస్ డినైడ్. లేదమ్మా నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను అని చెప్తా, లేదు సార్ మాకు ఇదే ఎర్రర్ వస్తుంది చెప్తారమ్మా మీరు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కంటెంట్ తీసుకెళ్ళి మన పబ్లిక్ని ఆ జేసన్ ఫార్మాట్ని యాడ్ చేయలేదు. ఓకేనా, యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్గా మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇగో ఇది సపోజ్ నేను ఒక చిన్న ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసి టెస్ట్ చేయగానే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ అవ్వలేదా? ఓకే మీకు చూపిస్తాను చూడండి, బెటర్ ఐ షో యూ బిఫోర్ యాడింగ్, ఐ షో యూ. బకెట్స్లోకి వెళ్తున్నాను, ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్లోకి వెళ్తున్నాను. ఓకేనా, ఐ సెలెక్ట్ ఇట్. దీంట్లో నేను ఒక టెస్ట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో ఒక ఏంటిది, ఇదే స్క్రాచ్ మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్ మా పాప ఏదో చేస్తే దాన్ని అప్లోడ్ చేసా సింపుల్గా. ఓకేనా, దీన్ని నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఈ కాపీ యూఆర్ఎల్ని మీకు ఇచ్చేస్తా. మీరేం చేస్తారు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి కంట్రోల్ వీలో పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడతారు. ఎంటర్ కొట్టగానే డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. డౌన్లోడ్ అవ్వకపోతే మీకు ఏమైనా వస్తుంది, యాక్సెస్ డినైడ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది యాక్సెస్ డినైడ్, ఎందుకంటే మనం ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అన్నమాట. ఇప్పుడు సింపుల్గా రైట్ క్లిక్, వాట్, కాపీ, గో దేర్ అండ్ వాట్, గో టు యువర్ బకెట్స్, మీ బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ వాట్, పర్మిషన్స్కి వెళ్ళండి. ఇది ఆల్రెడీ ఆఫ్ పెట్టాము మనం. దీంట్లో పాలసీని అంటే ఈ బకెట్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది పాలసీని ఎడిట్ చేస్తున్నాం. ఎడిట్ చేసి సింపుల్గా కంట్రోల్ వి కొట్టండి. ఇక్కడ ఏం కొడతారు, ఇక్కడ కంట్రోల్ వి, అంతే వచ్చేసిందా? ఓకేనా, దెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ వాట్, సేవ్ చేంజెస్. ఇప్పుడు మిస్టేక్ వచ్చింది ఇక్కడ, పాలసీ ఇన్వాలిడ్, చిన్న తప్పుని ఉంటుంది, బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఇది సార్ ఇక్కడ స్లాష్ మిస్ అవుతుంది సార్, స్టార్ తర్వాత. ఆహా, స్లాష్ కింద స్టార్. ఓకేనా, సక్సెస్ఫుల్ అప్లోడెడ్. ఇప్పుడు ఐ మేడ్ దిస్ అవైలబుల్. గైస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్, ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ది యాక్సెస్. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఎవరైనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాను, జస్ట్ టు సీ. యాడ్ ఫైల్స్, ఏం చేద్దాము, ఫైల్ ఏదైనా చేద్దాం మనం. ఒక పైథాన్ అనే ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు ఈ పైథాన్ది నేను అప్లోడ్ చేశాను కదా, అప్లోడ్ ఎంత, 1.4 MB అంట. అప్లోడ్ అయిపోయిందా, స్టోరేజ్లో పెట్టేశానా, బకెట్ క్రియేట్ చేశాను, దాన్ని పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ చేశాను, పాలసీ మార్చాను, ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని నేను ఈ పైథాన్ చూసారా, ఈ పైథాన్ అనే దాన్ని మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం, ఇది క్లోజ్ చేసి లోడ్ అవ్వండి. అయిందా లోడ్? సెలెక్ట్ చేసి వాట్, కాపీ యూఆర్ఎల్ అండ్ ఐల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్. కెన్ ఎనీబడి ట్రై? ఒకసారి దాన్ని ట్రై చేయడం యాక్సెస్ చేయడానికి. యాక్సెస్ చేయడం వస్తుందా లేకపోతే యాక్సెస్ అవుతుందా చూడండి ఒకసారి. ఓపెన్ అవుతుంది సార్. డౌన్లోడ్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఇట్స్ వర్కింగ్ అన్న. యా, సో ఇప్పుడు నేను కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ S3 బకెట్లో పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడతా, నా ఓపెన్ అయిపోయిందా లేదా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది పైథాన్ PDF. ఇట్లా మీరు ఏది కావాలంటే అది అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది, గివ్ ద పర్మిషన్స్, దే కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఈజ్ అ క్లియర్? ఈ డాక్యుమెంట్ అనకూడదు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ S3 బకెట్లో ఉన్న రోజులు ఆ స్పేస్కి మీకు ఎంతో కొంత బిల్ పడుతుంది. అర్థమైందా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? దట్స్ ఇట్. S3 ఈజ్ బెస్ట్. సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీ ఫ్రెండ్ పంపించాలనుకోండి, అప్లోడ్ చేయండి, వాడిని ఫాస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పండి. 30 GB 40 GB 100 GB అనుకుని అప్లోడ్ చేయండి, వాడు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాడు, ఇమ్మీడియట్ డిలీట్ చేసేయండి.
S3 బకెట్ని డ్రాప్ చేసేయండి. ఆ అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ అయ్యే 1-2 అవర్స్ మీకు బిల్ పడుతుంది. యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటానా అట్లా. ఎందుకంటే గూగుల్ డ్రైవ్ అని బియాండ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంటే చెప్తున్నా, 15 GB బియాండ్ ఉంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద ఇమేజ్ మీకు పంపించాలి అనుకుంటే S3 బకెట్ ఇస్ బెస్ట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఎస్ఎస్డి బకెట్ డిలీట్ చేసింది సార్. డిలీట్ చేసేసి ఇంకా అవసరం లేదు మనకి. అంటే ఆ కొంచెం సేపు పడుతుందమ్మా మీకు టైం. అప్లోడ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్ డౌన్లోడ్ చేసినంత వరకు మీరు స్టోరేజ్ వాడుతున్నారు కదా, అంత టైం వరకు మీకు బిల్లింగ్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఫ్రీలా లేదు. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినా పడుతుందా సార్, లేదంటే ఓన్లీ ఫైల్? నువ్వు బకెట్ క్రియేట్ చేయగానే పడిపోతుంది. ఓకే, ఓకేనా? బట్ చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది అది. $0.0012 ఎంత ఉంటుంది అది. ఓకేనా? అది మనకి 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కూడా పడదు. బట్ ఎప్పుడైతే చాలా అందుకని చూడండి ఒకసారి ప్రైసింగ్ చూడండి మీరు. జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ప్రైసింగ్ నా. మీకు అదే చెప్పాను కదా, మీరు అమెజాన్ S3 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రైసింగ్ లిస్ట్ ఉందా? ఎస్ సార్ నో? ప్రైసింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ చూసుకుని దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఉందిగా వ్యూ ప్రైసింగ్ లిస్ట్. సపోజ్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, 12:30 అయిపోయిందా? జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. దాని ఏంటి టైమింగ్స్ ఏంటి అనేది చూసుకోండి. డన్ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ S3. ఇంత మటుకు చాలు మనకి S3లో. హౌ టు క్రియేట్ అ బకెట్, హౌ టు మేక్ ఇట్ పబ్లిక్, హౌ డు యూ ఎనేబుల్ ది బ్లాక్ లెవెల్, హౌ డు అప్లోడ్ ఇట్ ద ఫైల్, కాపీ ద URL అండ్ హౌ డు యూ గివ్ ఇట్. ఓకేనా? ఇంత మటుకు తెలిసే చాలు. ఎందుకంటే మనం మన ప్రాజెక్ట్లో ఓకే ఒక S3 బకెట్ను వాడి మనం డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, ఇంత మటుకు తెలుసు. సో హౌ మెనీ సర్వీసెస్ వి కవర్డ్? 3 సర్వీసెస్. ఓకేనా? సో ఇంత మటుకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ టుమారో. డన్? Station, Hmm. have you uploaded Sunday's class? I couldn't find in the drive. సండే క్లాసా? Yes, క్లాస్ sir. జరిగిందా? అంటే Okay. సాటర్డే నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల అవ్వలేదు అన్న. సండే. ఓకే ఓకే ఓకే, సండే తీసుకున్నాం కదా. నిన్న క్లాస్ అప్లోడ్ అయిపోయింది. సాటర్డే చెక్ చేయలేదు, నేను చేసి చెప్తాను. ఓకే ఒకసారి థ్యాంక్ యూ. అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడే. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. Thank you, sir.